वीरावाद्य सकलवाद्य गट्टिवा धान्यं वसुं भगवतलाभं सरसंवत्सरं दीर्घमायुः धनं धान्यं वसुं भगवतलाभं सरसंवत्सरं दीर्घमायुः वेदां ब्रह्मणो वेदामृतेनामृताम्बरीं तस्मै ब्रह्मदब्रह्मारामाख्यैत्यं मृतां ददुः अक्षरकैवरं विष्णुं सतिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं जागे सर्वविघ्नोपशान्तके भूम्यादिगोद्रोगस्य वद्योत्तर्वागरः जप्रवदं व्यक्तं मृतावत्या पुनः पुनःन्विलक्रियनाथकाग्यं सम्पेद्यं पापविनाशनं प्राणागाम इदं प्रोक्तं नृभिः प्रकृतं शिवाग्रमा नमोपास्ते समस्ते दुरितेटकद्वारां श्रीपरमेश्वराज्ञा परमेश्वरप्रीत्यक्तं मानसंवाचकं पापं कर्मणाय भवाञ्चितं श्रीगणेशस्मरणैनैकाव्यपोधरतं सखारिदत्तं भक्तदावारो नक्षत्रं संवरे विजायोगच्चकरणं सेवा सर्वं सम्भवयं जगते सभाभ्यां शुभे शोभने मुहूर्त्याद्य ब्रह्मणः दीपरात्ते श्वेतोपराकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अट्टागं सरितमे कलियुगे प्रथमे पाले जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पाद्मे सकाब्दे श्रीशैलस्य आग्नेयदिग्भागे कृष्णाकावेर्यो मध्यप्रदेशे काञ्चीमण्डले अस्मिन् गुहक्षेत्रे महावल्लीदेवसनामे सुब्रह्मण्येश्वरस्वामिक्षेत्रस्य पर्वतस्य अस्मिन् समीपे अस्मिन् श्री कर्पकविघ्नेश्वरस्वामि आलये पार्वती नम्यगा यात्तांते विचिकरासु जातगा अवरे त्रिवटरासु लक्ष्मीपति नामनेस्य मिथुनरासु जातगा सेल्वकुमारी नम्यगा आर्द्राट्य मिथुनरासु जातगा आनंदी नम्यगा चित्ताट्य मिथुनरासु जातगा ललिता नम्यगा श्वेता नाम्यगः दम्पत्योः सकुटुम्बक्षेमार्थं हिमवाशगोत्रोद्भवस्य कोणे देवराजस्य लोकनाथं नामधेयस्य धर्मपत्न्यागः तुलारासु जातः रमणी नाम्यः किशोर नामधेयस्य मृगशिरो नक्षत्रे रजनी नाम्यगः सकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्ये विद्योजागिरारोग्यसौख्यामितं मनसि कोरिके प्रार्थना मनोवाञ्छाकारसिद्धं मनस्सङ्कट निवारण प्राप्ति द्वारा सर्वसंकट निवारण प्राप्ति द्वारा संकटहस्ती पूजाराधनफले कर्पक विघ्नेश्वर अनुग्रहेणिता कुंभाभिषेक कैंकर्य फलेन याग पूजा महाकुंभाभिषेक दर्शन फलेन मनोवांछाकार सिद्ध्यर्थम अत्पन्ने उद्योग फले उन्नत उद्योगना प्राप्त्यर्थम व्यापार फले कोटि संख्यका लाभार्थ सिद्ध्यर्थम स्वगृहेपि धनलक्ष्मी धान्यलक्ष्मी विद्यालक्ष्मी कीर्तिलक्ष्मी सौभाग्यलक्ष्मी संतानलक्ष्मी सौभाग्यवान अष्टलक्ष्मी कटाक्ष महिमा महिमा लगिमा गरिमा प्राप्ति प्राधान्य ईश्वर अष्ट ऐश्वर्य सकल संपत् समुद्यर्थम शरीरे वर्तमान वर्तमान सर्व व्याधि रोग उपादा निवृत्ति द्वारा समस्त दोष निवृत्ति द्वारा समस्त गृह पीड़ा दोष परिहारार्थ सिद्ध्यर्थम आदित्यादीना नवानां ग्रहाणां स्वम अनुकूल्य फलावाप्ति अनन्तरं भक्ति श्रद्धा सिद्ध्यर्थम निरंतरं भक्ति मनोभाव सिद्ध्यर्थम पुत्र पौत्र वंशाभ्यर्थम श्रीनाथ दीर्घ सौभाग्यलवाप्ति सिद्ध्यर्थम परित्तुलावलप्तार्थं पौत्र पौत्रीणां सकल विद्यापरंगना सकल शास्त्र संगीत ज्ञानाभिवृद्धि सिद्ध्यर्थम उद्योगबले उन्नत उद्योगना प्राप्त्यर्थम उन्नत उद्योगदानस्था सर्वत्व प्राप्त्यर्थम व्यवसाय गुणे धान्य लाभ प्राप्त सर्वेषां निर्वाहक प्रपदीनां उभयकर्तृ प्रपदीनां आलये कर्पक विघ्नेश्वर आलये सकुटुंब क्षेमार्थं श्रीकुमार नामधेयस्य दंपत्योः सकुटुम्बक्षेमार्थं श्रीकुमार नामधेयस्य दंपत्योः बाबू नामधेयस्य दंपत्योः सकुटुम्बक्षेमार्थं सुरदिग्नाय नामधेयस्य दंपत्योः सकुटुम्बक्षेमार्थं कृष्णमूर्ति नामधेयस्य दंपत्योः पुत्रीपुत्राणां सकुटुम्बक्षेमार्थं सुरेश नामधेयस्य दंपत्योः सकुटुम्बक्षेमार्थं कन्नन नामधेयस्य दंपत्योः सकुटुम्बक्षेमार्थं रवि नामधेयस्य दंपत्योः सकुटुम्बक्षेमार्थं वेलमुरुगन नामधेयस्य पुत्रीपुत्राणां सकुटुम्बक्षेमार्थं अनंतसेन नामधेयस्य दंपत्योः सकुटुम्बार्थं एक कन्नन नामधेयस्य दंपत्योः सकुटुम्बक्षेमार्थं नवीन कुमार नामधेयस्य दंपत्योः पुत्रीपुत्राणां सकुटुम्बक्षेमार्थं
राधाकृष्णामरे तुलंबत्योः पुत्री पितॄणां सकुटुम्बक्षेमार्थं राघवेन्द्रनामरे तुलंबत्योः पुत्री पितॄणां सकुटुम्बक्षेमार्थं राममूर्तिनामरे पुत्री पितॄणां सकुटुम्बफलां भवान् वर्गाणां सकुटुम्बक्षेमार्थं रामस्वामी नामरे तुलंबत्योः सकुटुम्बक्षेमार्थं रवीन्द्रनामरे तुलंबत्योः सकुटुम्बक्षेमार्थं मुत्तुकुमार नामरे तुलंबत्योः सकुटुम्बक्षेमार्थं सेतुरामन् नामरे तुलंबत्योः सकुटुम्बक्षेमार्थं सेसुन्मुखनामरे तुलंबत्योः सकुटुम्बक्षेमार्थं सो वडिवेल नामरे तुलंबत्योः सकुटुम्बक्षेमार्थं गणेश नामरे तुलंबत्योः दत्तरे सकुटुम्बक्षेमार्थं केणु नामरे तुलंबत्योः सकुटुम्बक्षेमा सर्वेषां नगरनिवासिनां समस्त सेवात्मागतानां सकुटुम्बानां सर्व எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணுங்க மனசுல என்ன கோரிக்கையோ பிரார்த்தனை பண்ணுங்க மனோகவாஞ்சா வாக்கியத்தத்துவம் வர முடியுங்க வீட்டிலே இருந்து தரிசனம் பண்றவங்க வீட்டில் இருக்கவங்க அப்படியே பிரார்த்தனை பண்ணிங்க காதில் கேட்டுட்டு அதாவது இங்கே தரிசனம் பண்ணக்கூடிய அனைவருக்கும் மக்கள் செல்வம் தெய்வத்திரோடு நீண்டாய் நிறந்த செல்வத்தோடும் முக்கியமாக எல்லா விதமான சங்கடங்களும் நீங்கி மாதந்தோறும் சங்கட சதுர்த்தி விழா நடக்கும் அது போன்று அந்த சங்கடங்கள் எல்லாம் நீங்கி அன்றாடம் நாம் செய்யப்படுகின்ற பக்தர்கள் செய்கின்ற அத்தனை செயல்களும் அத்தனை வைபவங்களும் நமக்கு வெற்றியாக நடைபெற வேண்டும். அதற்கு எந்தவித தங்கு தடையும் இல்லாமல் இந்த தங்கு தடைகள் எல்லாம் நீக்கி விநாயகர் நமக்கு உறுதுணையாக இருந்து நம்ம உடவே இருந்து குருவாக இருந்து எல்லா விதமான வைபவங்களையும் நடத்தி தர வேண்டும் என்ற ஒரு பிரார்த்தனையோடும் சொன்னதுதான் மந்திரத்தில் சொன்னேன். மனோவாஞ்சான்னு மனதில் என்ன கோரிக்கை பெரிய சொல்லக்கூடிய பிரார்த்தனைகள்லாம் சொல்ல முடியாமல் பிரார்த்தனைகள்லாம் அதெல்லாம் பிரார்த்தனைகள் நாம் பிரார்த்தனை செய்யக்கூடிய நல்ல எண்ணங்களானது பிரார்த்தனையானது இறைவர்களிடத்தில் இப்போது செலுத்தும் போது இந்த யாக பூஜையின் பலனாக ஒரு ஆண்டிற்குள் அவர்கள் நினைத்த காரியங்கள் எல்லாம் ஜெயமாக வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனை ஒரு முறையும் விநாயகர் பெருமானத்திலே உங்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு இந்த வைபவத்தை ஒரு குருவாக இருந்து நடத்துகின்றோம். ஒவ்வொரு யாகசாலை பூஜையின் பொழுதும் இந்த சங்கல்பமானது செய்யப்பெறும். முன்பே சொன்னேன், யாராவது தனிப்பட்ட முறையில் படிக்கிறோம்னாலும் தம்பதியாக கோரிக்கை சங்கல்பமானது இங்கே நடத்தப்படும். அதையும் ஒவ்வொரு காலத்திலையும் விடாமல் என்ற தினமும் மாலை தினம் நாளைக்கு தினம் ஏன் வேணாம்னு சொல்றோம்னா நேரம் கடந்து கொண்டே இருக்க எல்லாரும் 9:10 மணிக்கு 10 மணிக்கு எல்லாரும் சங்கல்பம் பண்ணணும்னா அப்புறம் சுவாமி கும்பாபிஷேகம் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு கஷ்டமாக போயிடும், நேரம் தப்பி போயிடும். அதனால அது இல்லை செய்ய முடியலனாலே எல்லாருக்குமா தான் சங்கல்பமானது செய்யப்படுகிறது. முன்னிலை நடத்தவர்கள் தரிசிப்பவர்கள், முன்னாடி உபயம் செய்தவர்கள், பின்னாடி செய்ய போறவர்கள், இன்னும் செய்து கொண்டே இருப்பவர்கள், எப்ப கேட்டாலும் சுவாமி எப்படி கொடுக்குறாரோ அந்த மாதிரி போய் சுவாமிக்கு செய்யணும்னு சொல்லும்போது தாராளமாக பொருளை அருளுகின்ற ஒரு எண்ணத்தையும் சூழ்நிலையும் நல்ல தனங்கள் சுவாமி கொடுக்கணும். நம்ம குழந்தை மாதிரி இறைவனிடத்துல குழந்தைகிட்ட ஒரு பொருள் 2 பொருளை வேணும் வாங்கிக்குவோம், 3வது பொருளை கொடுத்தோம் நம்ம வெளியே கொடுத்துரும் போறோம் 2ன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி நமக்கு அபரிமிதமாக இறைவன் கொடுக்கும்போது நமக்கு மீதமா நமது தேவைக்கு போக மிச்சம் ஏதாவது தர்ம காரியம் பண்ணலாம், தெய்வ காரியம் பண்ணலாம் நமக்கு எண்ணம் தோணும். அந்த மாதிரி இந்த எண்ணத்தை தொடர்ந்து உண்டாக்கி அந்த பொருளையும் தந்து அதை செய்கின்ற ஒரு அனுகிரகத்தையும் இறைவன் அருள வேண்டும் என்ற ஒரு பிரார்த்தனையோட முக்கியமான நாமெல்லாம் பல விதமான இந்த நோய் உபாதைகள்லாம் கடந்து வந்திருக்கோம். அந்த நோய் உபாதையே மீண்டும் இல்லாமல் எப்போதும் போல நம்ம அன்றாட பணியை செய்து கொண்டு அன்றாடம் இறைவனை தரிசிக்கின்ற ஒரு அனுகிரகத்தை இறைவன் அருள வேண்டும் என்ற ஒரு பிரார்த்தனை இந்த சங்கல்பமானது செய்யப்பட்டது. அனைவரும் பிரார்த்தித்து கொண்டு இப்போது இந்த அக்ஷதை புஷ்பங்கள் வரும். இரு கரம் கூப்பி வணங்கி விநாயகர் மாதத்தில் அழைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்ற கொடுப்பேன். அடுத்தபடியாக மேற்கு வாயிலே பலதோரணம், உத்தரம் என்று சொல்லப்படுகின்ற வடக்கு நோக்கி இருக்கின்ற துவாரத்திலே ஆரோக்கிய தோரணம் என்று சொல்லப்படுகின்ற நமக்கு வாழ்வதற்கு இன்றியமையாத இந்த 4 அமைப்புகளும் எல்லோருக்கும் அமைய வேண்டும். அதனுடைய பயனாக என்ற ஒரு பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு இந்த பூஜையை செய்து வழிபாடு செய்தாலே அந்த பலனாக நமக்கு கிடைக்கும். கிழக்கு தோரணத்திலே செய்ததன் பயனாக நல்ல மன அமைதி சாந்தி அனைவருக்கும் வேண்டும். சாந்தி தோரணம் அதனுடைய பயனாக சாந்தி தோரணத்தை அடைந்து அடுத்தபடியாக பூதி சாந்தி மட்டும் போராது, அதோடு நாம் வாழ்வாதாரமாக இருக்கக்கூடிய செல்வமானது நமக்கு கிடைக்க வேண்டும். பூதி என்றால் செல்வம். இந்த செல்வத்தை நாம் எல்லோரும் அடைய வேண்டும். அதை அடுத்தபடியாக சாந்தியும் செல்வமும் மட்டுமல்லாமல் அதோடு நல்ல பலமானது நமக்கு உரிய நேரத்திலே கிடைக்க வேண்டும். அந்த வகையிலே பலதோரணத்தின் வாயிலாக அந்த பயனை பெற்றோம். அடுத்தபடியாக
உத்தரத்வாரம் சொல்ல வடக்கு வாயிலே பூஜை செய்ததன் பலனாக நல்ல ஆரோக்கியமானது நமக்கு வேண்டும். வாழ்வாக நாம் வாழ்வதற்கு சாந்தி, பூதி, செல்வம், அடுத்தபடியாக பலம், அடுத்தபடியாக தேக ஆரோக்கியம். இந்த தேக ஆரோக்கியத்தோடு நாம் வாழ்வாங்க வாழ வேண்டும் என்ற ஒரு பிரார்த்தனை கொண்டு அதன் பயனாக எல்லோரும் சாந்தி, பூதி, பலம், ஆரோக்கியத்தை அடைந்து மேற்கொண்டு விநாயகருடைய பூஜையிலே அடுத்தபடியாக அந்தர்யாகம் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஆச்சாரிய பெருமக்கள் இப்பொழுது பூத சோதனம் என்று சொல்லப்படுகின்ற தன் நிலை மறந்து ஒரு இந்த யாகசாலை பூஜைக்குன்னு வந்திருக்கோம். உங்களிடத்துல இந்த சங்கல்பத்தை பெற்றுக்கொண்டு குருவாக நடத்தி கொண்டு இருக்கின்றோம். நீங்க பாக்குறீங்க, பார்க்கல, செய்யறீங்க, செய்யல, கேட்கறீங்க, கேட்கல அப்படின்றதெல்லாம் இல்லை. நாம் மறந்து இறைவனை நம்முடைய ஹிருதய கமலத்தில் எழுந்துள்ள செய்து இது போன்று எப்படி ஆலயம், இந்த உருவ திருவேணி, இந்த யாகசாலை, இந்த யாக குண்டம் எப்படி அமைத்திருக்கின்றோம், அது போன்று மனதிலேயே எப்படி நமக்கெல்லாம் தெரியும். இந்த பூசலானார் வழிபட்டது போல ராஜாவை பெரிய கோயில் கட்டி முகூர்த்தம் பண்ணணும்னு சுவாமிகிட்ட கேட்கும்போது சுவாமி உத்தரவு கொடுக்குறார். உனக்குள்ள உத்தரவு அந்த தேதியில என்னுடைய பக்தர் இருக்காங்க. அந்த மாதிரி ராஜாவே தேடிட்டு போறாரு பக்தருக்கு இடத்துல. அவரே ஆச்சரியப்படுறார். அந்த மாதிரி அந்த ஹிருதய கமலத்திலே அந்த யாகங்களை பூத சுத்தி என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த யாகத்தை செய்து இறைவனை உள்ளடக்கி இந்த யாகசாலையுடைய தத்துவத்தை பற்றி அடுத்த காலத்தில் சொல்றோம். அதாவது முக்கியமாக சொல்லணும்னா அந்த பஞ்சபூத வடிவமாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஆலயம், இந்த யாகசாலை பிருத்திவி மூர்த்தி, ஜலமூர்த்தி, தேஜோமூர்த்தி, வாயுமூர்த்தி, ஆகாசமூர்த்தி என்று சொல்லப்படுகின்ற நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் இந்த 5 வடிவங்களாக இருக்கக்கூடிய இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய இறைவனுடைய அருட்சக்திகளை ஒரு சேர சேர்ப்பித்து ஓரிடத்திலே நிலைநிறுத்துவது தான் இந்த புதிஷ்டை கும்பாபிஷேகம் என்பது. இதை பற்றி அடுத்த காலத்திலே விரிவாக சொல்கின்றோம். இந்த காலத்திலே அந்த வாயு மூலமாக, காற்று மூலமாக, ஆகாச வடிவமாக, படவம் என்ற படவஸ்வரூபமாக, ஓம் என்ற படவஸ்வரூபமாக, நாத வடிவாக இருக்கின்ற விநாயகர் பெருமானை இப்போது ஆச்சார மக்கள் ஹிருதய கமலத்தில் இழந்துள்ள செய்து அந்தர்யாகமானது பக்தி மார்க்கத்தோடு மன வழிபாடு செய்து மீண்டும் ஹிருதய கமலத்தில் இருக்கின்ற இறைவனை அக்னியிலே சேர்த்து அக்னி வடிவமாக பூஜை செய்து பிற்பாடு நீர் வடிவாகின்ற கலசத்திலே பூஜை செய்து இது போன்று 3 கால பூஜை செய்து இன்றைய தினம் மாலை இந்த 3 கால பூஜையினுடைய தத்துவங்களையும் தத்துவத்துக்குரிய மூர்த்திகளையும் மூர்த்திகளுக்குரிய சக்திகளுமாக இங்கே பூஜை ஹோமங்கள் செய்யப்பட்டு இந்த 3 கால பூஜையினுடைய மந்திர சாநித்தியங்கள் எல்லாம் உருவத் திருமேனியில் அந்தந்த உருவத் திருமேனியிலே தர்பக்கயிறு மூலமாகவும் பட்டு நூல் மூலமாகவும் தொடர்பு செய்து கொண்டு சேர்ப்பிக்கின்றதை போல் மாலை நடைபெறும். இப்பொழுது பூதசக்தி என்று சொல்லப்படுகின்ற யாகமானது ஆச்சாரிய பெருமக்கள் செய்ய இருக்கின்றார்கள். சர்வே ஆச்சாரியா உபவிஷ்ய சகலீகிருத்ய பூரத்கரண்யாசம் விதாய சொல்லு பார்க்கலாம். ஆதாரம் குரும் தத்தமாத்ரகன் தேவதேவதகம் ஆதாரிகதானந்த காரணம் சிவாத்வர பிரவத்தோகம் கணாத்வர பிரவத்தோகம் சக்தியா மண்டவண்டிரீட்யா வேத்யாதம் சட்டகே நம்மாதீனம் பெற்றா பெருமானை எழுந்துள்ளச் செய்வது. அதற்கு முன்பாக இந்திராதி தேவர்களை எல்லாம் இப்போது ஆவாகனம் செய்தார்கள். இந்த யாகத்திற்கு உள்ள அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தம்பதி பார்வதி பரமேஸ்வரர், யாகேஸ்வரர் யாகேஸ்வரி என்கின்ற முறையே இந்த உமாமகேஸ்வராக இருக்கக்கூடிய அஸ்திர தேவர் அஸ்திர தேவியாக இருக்கக்கூடிய சிவபெருமானை வழிபாடு செய்தார்கள். அதற்கு அடுத்தபடியாக எந்த விதமான விக்னங்களும் இன்றி நடைபெற வேண்டும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோம். வேற வேலைக்கு விநாயகப் பெருமான் அது போன்ற யாகத்திற்கு உண்டான ஒரு விநாயகப் பெருமான் இந்த வடக்கு திக்கிலே இருக்கிறார். அவரை பிரார்த்தனை செய்து அடுத்தபடியாக இந்த யாகசாலை 2 நாட்களும் பாதுகாப்பாக காக்கும் பொருட்டு கேத்திர பாலகர் என்று சொல்லப்படுகின்ற பைரவ பெருமானை வழிபாடு செய்தோம். அடுத்தபடியாக இந்த யாகத்திற்கு ஒரு குருவாக நடத்தக்கூடிய சதாதிகாரத்துவ ஈஸ்வரர் முகமாக அவரிடத்திலிருந்து 7 குருமார்கள் நமக்கு இருந்து இந்த யாகத்தை அனுகிரகம் செய்கின்றார்கள். அவர்களை வழிபாடு செய்தோம். தொடர்ந்து இப்போது அந்தந்த மேடைகளில் இருக்கின்ற கலசங்களிலே அந்தந்த மூர்த்தங்களும் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய விநாயகப் பெருமானுடைய கலசத்திலே கற்பகநாயகமான ஏனைய அந்தந்த பரிவார மூர்த்தங்களிலும் ஆலயத்திலே உள்ள அனைத்து பரிவார மூர்த்தங்களும் அந்தந்த யாகசாலைகளை எழுந்துள்ள செய்யப்படும். அந்த பூஜையானது இப்போ நடைபெறுகிறது. அதிலே 5 ஆசனங்களிலே இருப்பதாக இறைவனை பாவித்து அந்த 5 ஆசனங்களுக்கு பிறகு அந்த பத்மாசனம் என்ற
பத்ம தாமரையுடைய மையப்பகுதியிலே இறைவன் இருந்து நமக்கு அருள்பாலிப்பதாக ஆகமங்கள் கூறுகின்றது. அந்த பத்மாசனம் வரையிலே பத்மம் வரையிலே எத்தனை தேவர்கள் இருக்கிறோ அத்தனை தேவர்களும் இங்கே வழிபாடு செய்வார்கள். அந்த பூஜையானது இப்போ நடைபெறுகிறது. அஸ்திரேண சம்ரோக்ஷம் ஆதாரசக்தகை நமாவோமா அனந்தாயமாவோமா தர்மாயமாவோமா ஞானாகிரமாவோமா வைராக்கியாகிரமாவோமா விஸ்வவியாகிரமா வைராக்கியாகிரமாவோமா கலியுகாஜ நமஹ ஓம் யோகாதனாகிரமாவோமா கந்தாகிரமாவோமா பீஜாகிரமாவோமா முகுராகிரமாஹ நந்தாகிரமாஹ மோகராகிரமாஹ சத்யகாகிரமாஹ காமரூபியமா உக்ரம தோபத்தியமா சத்யகாகை நமஹ சூரியமண்டலாய மஹா ஓம் காம் பிரம்மணே நமஹ சோமமண்டலாய நமஹ அதிபதரே விஷ்ணவே நமஹ ஓம் காம் மணிமண்டலாய மஹா மண்டபல்லாபதே ருத்ராய நமஹ சக்திமண்டலாய நமஹ அதிபதரே மஹா பிரகிருத்யை நமஹ ஓம் க்ளாங் க்ளௌங் கணபத்யாதனா கணபதி மூர்த்தகே நமஹ தட்சிணாமூர்த்தியாதனா தட்சிணாமூர்த்தி மூர்த்தகே நமஹ பரிவார மூர்த்தியாதிभ्यादना நமஹ துர்கா பரமேஸ்வர மூர்த்தே மா பாலஸ்கந்தாய சுப்ரமண்யேஸ்வர குஹாதனா சுப்ரமண்யே மூர்த்தகே நமஹ விமான கோபுரே கற்ப விக்னேஸ்வராய நமஹ கற்ப விக்னேஸ்வரோர்த்தே கற்ப விக்னேஸ்வராய நமஹ ஓம் கோம் ஈசான மூர்த்தாய நமஹ மூர்த்தி ஓம் ஹே பிரசவக்ராய நமஹ வக்த்ரே ஓம் கோம் மகோரதகாய நமஹ ரதகே ஈ மாமதேவக்யாய நமஹ நாபோ ஓம் சத்யோஜான மூர்த்தகே நமஹ வாரகோ சாந்தேதகலாய நமஹ மூர்ධனி ஓம் சாந்திகளாகி நமஹ வாரகலாய நமஹ ஓம் க்லாம் நிவர்த்திகலாய நமஹ பாதரோஹோ गणेश पट्टे विमान गोबर पट्टे गणान नमाजरधि ஓம் நமஹ முகே गणपति नमः कंठे नमः नाभो ஜேட்டரா நமஹ பிருட்டே रमणा नमः कुक्के ரமணா நமஹ தக்ஷணோரோ उदय नमः मामोरो ஓம் நமஹ தக்ஷணாருணி नन् नमः मामजारुणि अदन् नमः मामपादे ஓம் நமஹ மூர்ධனி श्री नमः लाडे ஸ்ரீ நமஹ ப்ரோர் மத்யே श्री नमः से க்ளௌ நமஹ சுபுகே गण नमः गले गणपतरे नमः पुरसी वरदाय नमः वरदगे सर्वजनमे नमः नाभो समानागत्वा हाजरे ओम ओम नमः शिरसि नन् नमः जरधि मगे सागर नमः मुखे विद्महे नमः घण्टे सुंडाय नमः वरदगे धीमहि नमः नाभो तन्मोर मामूर्वोः तन्निने नमः जान्वोः प्रचोदयाय नमः बालकोः ओं नमः मूर्ति श्री नमः लाडे श्री नमः प्रोवते क्ली नमः से ग्लौ नमः जुगे गण नमः गले गणपतगे मावरधि परवरदाय नमः वरदगे सर्वजन माधारागत्वा हाजरे संपूर्ण शिवाग्नगे स्वाहा शिवाग्नगे स्वाहा शिवाग्नगे स्वाहा ओम महामृतगाय स्वाहा ईं सर्वे स्वाहा ओम शिवाय स्वाहा ईं मजाय स्वाहा स्वाहा ओम अवाक्या प्रत्यागं दत्वां पूर्णां दत्वा शिवाग्नगे औष ओम ग्लां ग्लों गणपतगे स्वाहा ओम ग्लां ग्लों गणपतगे स्वाहा ओम गणपतगे स्वाहा ओम ग्लां ग्लों गणपतगे स्वाहा ओम ग्लां ग्लों गणपतगे स्वाहा ओम गोम ईशामूर्ताय स्वाहा ओम गेल प्रभुराय स्वाहा ओम गोम गौरदगे स्वाहा ओम गेल துவக்கமாக அக்னியிலே அந்தந்த மூர்த்திகளை கலசத்திலே ஆவாகனம் செய்த அந்தந்த மூர்த்திகளை எல்லாம் அந்தந்த குண்டத்திலே எழுந்துள்ளச் செய்திருக்கின்றார்கள். ஆவாகனம் செய்து இப்போதற்கு அவிர்பாகமாக முதலாவதாக சித்தாந்தம் என்கின்ற அன்னமானது முதலாவதாக அவிர்பாகமாக அந்தந்த மூர்த்திகளுக்கு இங்கே ஹோமம் செய்யப்படுகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து இறைவனுடைய திருமேனி மந்திர சாநித்தியமாக இருக்கும் பொருட்டு அந்தந்த மூர்த்திகளுக்குரிய அருட்சக்தியை கூட்டும் பொருட்டு விசேட திரவிய ஹோமம் என்று சொல்லப்படுகின்ற பலவிதமான
மூலிகை பொருட்களினாலே இப்பொழுது ஹோமமானம் செய்யப்படுகிறது. பழ வகைகளாலும் புஷ்ப வகைகளாலும் சமுத்திர வகைகளாலும் அன்ன வகைகளாலும் பிரசாத வகைகளாலும் பட்சண வகைகளாலும் வேத மந்திரங்களினாலும் காயத்ரி மந்திரங்களினாலும் மூல மந்திரங்கள் அந்தந்த மூர்த்திகளுக்கு உரிய மூல மந்திரங்களினாலும் காயத்ரி மந்திரங்களினாலும் வேத மந்திரங்களினாலும் சிவபெருமானுடைய அஸ்திர மந்திரங்களினாலும் இப்பொழுது ஹோமம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. அதற்கு உண்டான மூலிகை பொருட்களை எல்லாம் ஆலயத்திலே இருந்து சகல வாத்திய கோலத்தோடு ஆலயத்தை வளமாக வந்து யாகசாலையிலே கொண்டு வந்து சேர்ப்பித்து தொடர்ந்து ஹோமமான நடைபெறுகின்றது. இந்த ஹோமத்தின் பயனை நாம் தொடர்ந்து இறைவனிடத்திலே தெரிவித்துக் கொள்வோம். அந்த ஹோமத்தின் பயனை நாம் எப்படி அடைகின்றோம் என்பதை பிற்பாடு சொல்லப்படும் என்பதை சொல்லிக்கொண்டு இப்போது ஹோம திரவியமானது கொண்டு வர வேண்டும். विषेद्रव्याणि होमगे ओम ग्लां ग्लौं गणपतये स्वाहा नमः पार्वतीपतये महादेव தென்னாட்டுடைய சிவனே போற்றி தென்னாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி ஜெய் கற்பக விநாயக மூர்த்திக்கு ஜெய். முன்பே அறிவித்தது போல மூலிகை பொருட்களினாலே இப்பொழுது ஹோமமானது செய்யப்படுகிறது. பக்தர்கள்லாம் அமைதி காத்து விநாயகருடைய நாமாக்களை அல்லது சிவ பஞ்சாட்சரம் சக்தி பஞ்சாட்சரம் ஏதாவது ஒரு நாமாக்களை மனதிலே சொல்லிக்கொண்டு வேண்டிய வரங்களை மனதில் எண்ணிக்கொண்டு பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு இந்த யாகத்தை தரிசிக்குமாறு வேண்டுகிறோம். முக்கியமாக விநாயகருடைய அதர்வ சீரசம் என்று சொல்லப்படுகின்ற வேத மந்திரத்தினாலே ஹோமம் செய்யப்படுகிறது. அதனுடைய பயன் யோ தூர்வான் குறையில் எஜதி. தூர்வம்னா அருகம்பில். இந்த அருகம்பிலினாலே நாம் ஹோமம் செய்தவையானால் நமது குறைகள் எல்லாம் நீங்குகிறது. பிள்ளையாருக்கு அன்றாடம் சாத்தினாலும் குறைகள் நீங்கும். இது போன்ற யாகத்திலே இந்த அருகம்பில்லை ஹோமம் செய்தவையானால் நமது மனக்குறைகள் எல்லாம் நீங்கி எல்லா செயலும் நல்லபடியிலே நடைபெறும். யோலாதே நிததி. இந்த லாஜபுப் என்று சொல்லப்படுகின்ற நெல் பொறியினாலே ஹோமம் செய்தவையானால் நமக்கு உயர்ந்த எண்ணங்களும் அந்தந்த உரிய காலத்திலே அந்த உயர்ந்த பதவிகள் எல்லாம் கிடைக்கும். யோலாதேர் எஜதி.
யோ தூர்வாங்குரை ரஜதி சபை சிரவணோபமோ பவதி சவாஞ்சத பலபமாப்னோதி யோ மோதக சகஸ்திரேன யஜதி. இந்த கொழுக்கட்டை விநாயகர் பொதுதான கணபதி ஹோமத்தை அன்னைக்கு பண்ணோம். கொழுக்கட்டை ஓம் செய்தோமையானால் யோ மோதக சகஸ்திரேனது சபாஞ்சத பலபமாப்னோதி. ஒரு 1008 கொழுக்கட்டை ஒரு ஹோமம் பண்ணோம்னா சபாஞ்சதம் நம்ம என்னென்ன நினைச்சோமோ அந்த எண்ணங்கள்லாம் உடனே நடத்தி கொடுப்பார் அப்படின்றது விநாயகப்பனுடைய திருவாக்கு. அதர்வ சீரிஷ வேதத்தினுடைய வாக்கு. யோ மோதக சகஸ்திரேனதி சபாஞ்சத பலபமாப்னோதி எஸ்ஸாத்திய சமர்ப்பரதி. எல்லா விதமான வளங்களும் நலங்களும் நமக்கு சமர்த்தியா நிலைத்து நிற்கணும். அந்த வகையிலே இந்த அதர்வ சீரிஷ ஹோமமானது இப்போ நடைபெறுகிறது. ஓம் கம் கணபதையேன்னு சொல்லும் பொழுது விநாயகர் பெருமானை நம்ம வயதானவர்கள் இருந்தால் இதை செய்ய அதை செய்ய சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு இடத்துல கம்மனை உட்காருங்கன்னு சொல்லுவோம். என்னன்னா விநாயகர் பெருமான் ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து கொண்டு நம்ம எல்லாம் ஆட்கொள்ளுகிறார். அது போல தான் பெரியவங்கெல்லாம் ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்துட்டு இங்கே ஆர்டர் போட்டாலும் நம்ம வேலை செய்கிறோம்னு சொல்லுவோம் வீட்டுங்களில். அந்த மாதிரி யோ தூர்வாங்குரதி சபை சர்வனோபவதி ஓம் கம் கணபதகே ஸ்வாஹா என்ற மந்திரத்தினாலே நாம் செய்கின்ற எல்லா விதமான செயல்களும் உடனே துரிதமாக நடத்துகின்ற ஒரு ஆற்றலை நமக்கு விநாயகர் பெருமான் அருள்வார். அதர்வ சீரிஷ ஹோமமானது இப்பொழுது நடைபெறுகின்றது. அதைத் தொடர்ந்து மூல மந்திரங்களினாலும் சிவபெருமானுடைய அஸ்திர மந்திரங்களினாலும் காமக்ரோத லோப மோக மதமாச்சரியம் இந்த யாகத்துடைய பயனாக நம்மிடத்தில் இருக்கின்ற அசுரத்தன்மைகள் எல்லாம் நீங்கி காமக்ரோத 6 விதமான தீய எண்ணங்கள் எல்லோருடைய மனதிலே இருக்கிறது. அந்தந்த நேரத்தில் வெளிப்பாடும், அந்தந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்தவாறு வெளிப்படும். அந்த தீய எண்ணங்களால் நம்ம வெற்றி எப்போதும் அகல வேண்டும். நாம் எப்போதும் நல்ல செயல்கள் செய்ய வேண்டும். நல்ல எண்ணத்தோடு வாழ்வாங்க வாழ வேண்டும் என்ற ஒரு அனுகிரகத்தை இறைவன் நமக்கு அருள வேண்டும் என்ற ஒரு பிரார்த்தனையோடும் இந்த ஹோமமானது இப்போ செய்யப்படுகிறது. இதுபோல பல ஆகுதிகள் எல்லாம் ஒவ்வொரு காலத்திலும் செய்யப்படும். அவிர்பாகமாக அவரை யாகத்திலே திருப்தி செய்வது அக்னி வழிபாடு. முதலே சொன்ன நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் 5 வடிவங்களாக இந்த வழிபாடானது கும்பாபிஷேகத்தில் நடைபெறுகிறது. நிறைவாக நாளை தினம் கும்பாபிஷேகம் பண்ணும் பொழுது பிரிவி மூர்த்தியாக அங்கே ஜோதி வடிவமாக நமக்கு அருள்பாலிப்பதாக ஆகம சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றது. இப்பொழுது இந்த வேத மந்திரங்களினாலே ஹோமமானது நடைபெறுகிறது. விநாயகருக்கு மிகவும் உகந்ததான இந்த அதர்வ சீரிஷ பாராயண ஹோமமானது நடைபெறுகிறது. ஓம் கம் கணபதகே ஸ்வாஹா ஓம் லம் நமஸ்தே கணபதகே ஸ்வாஹா त्वमेव प्रत्यक्षं दत्तमधि स्वाहा त्वमेव केवलं कर्ताधि स्वाहा त्वमेव केवलमस्ताधि स्वाहा त्वमेव अवत्वं मां स्वाहा उपभक्तारं स्वाहा अवश्रोतारं स्वाहा अवाधातारं स्वाहा अवाधातारं स्वाहा अवानोचारमुपदित्यं स्वाहा उपरन्तात्ता स्वाहा अवदक्षिणात्ता स्वाहा उपपद्यात्ता स्वाहा अवोत्तरात्ता स्वाहा अवतोन्मात्ता स्वाहा अवादरात्ता स्वाहा सर्वतो मां भागिभागितमन्ता स्वाहा तम्बान्मगत्वं जन्मगः स्वाहा त्वमानन्दमगत्वं ब्रह्ममगः स्वाहा त्वं सच्चिदानन्दादिदेवोऽधि स्वाहा त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्माधि स्वाहा त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽधि स्वाहा सर्वं जगदिदं भक्तो जागदे स्वाहा सर्वं जगदिदं भक्तत्तिष्ठति स्वाहा सर्वं जगदिदं दगलगमयेश्वरे स्वाहा सर्वं जगदिदं दगप्रज्ञयते स्वाहा त्वं भूविलापोललोललोलवः स्वाहा त्वं चत्वारिवाक्परिविलापदानि स्वाहा त्वं गुणत्रिकारीरः स्वाहा त्वं देहत्रिकारीरः स्वाहा त्वं कालत्रिकारीरः स्वाहा त्वं मूलाधारेत्योदरित्यं स्वाहा त्वं शक्तित्रयात्मकः स्वाहा त्वां योगिनोऽत्यागन्तिरित्यं स्वाहा त्वं ब्रह्मात्यं विष्णुत्वं रुद्रत्वम् इन्द्रत्वमग्नित्वं वागित्वं सूर्यत्वं चन्द्रमात्वं ब्रह्मभूत्व सुवरामवों स्वाहा गणादिं पूर्वमच्चार्यान् अर्णादील्तदल्धरं स्वाहा अनिश्वारपरधरः अध्येन्दरसुरन्दरः स्वाहा
स्वाहा तारेण रक्तं येन तवमनुत्तरूपं स्वाहा विकारपूर्वरूपं स्वाहा अकारोपत्यमरूपं स्वाहा अनिश्वारज्ञाञ्जरूपं स्वाहा बिन्दुरुत्तररूपं स्वाहा ज्ञानचन्दानं स्वाहा सुगम्भिदानन्दे स्वाहा सखिषा गणेशी विद्या स्वाहा जनकर्णे स्वाहा इदगायत्री चन्दः स्वाहा श्रीमहागणपतिदेवताय स्वाहा ओं गं गणपतये नमः स्वाहा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् स्वाहा एकदन्तं चतुर्भक्तं बिभ्राणं पारमङ्गुधम् अवगं वरदम् अत्तये ददानं मूषिकद्वदं स्वाहा रक्तं लम्बोदरं तोर्पयन् सुकर्णकं वक्तवादधं रत्नगन्धाल्लिप्ताङ्गं रत्नपुष्पैस्तुभूरितं स्वाहा भक्तालोकं विदं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं दृष्ट्यानो प्रकटयत् पुरुषान्तरं स्वाहा एवं व्याकटिकोणितं सुभोगे योगिनां वरः स्वाहा नमो विराजवरगे स्वाहा नमो गणपतये स्वाहा नमः प्रमदपतये स्वाहा नमस्ते अस्तुलम्बोदराय स्वाहा ओम एकदन्ताय स्वाहा विघ्नविनाशिने स्वाहा हर नमः पार्वती पतये नमः देव जय कற்பக விநாயக மூர்த்திக்கு ஜெய் இல்லாமல்ல முழுவதற்கெல்லாம் விளங்கக்கூடிய விநாயகப் பெருமான் கேட்டதை தரவல்ல கற்பக விருட்சமாக விளங்கக்கூடிய கற்பக விநாயகப் பெருமானாக நமது பகுதியிலே எழுந்தருளி சம்பந்தன் நகரிலே எழுந்தருளி அருள் பாலித்துக் கொண்டிருக்கின்ற விநாயகப் பெருமானுடைய ஆலயம் மகாமண்டப நிர்மாணமானது செய்யப்பட்டு முருகப்பெருமானுக்கும் துர்காம்பிகைக்குமாக தனி சன்னதிகள் அமைக்கப்பட்டு உற்சவ மூர்த்திகளுக்கெல்லாம் சன்னதிகள் அமைக்கப்பட்டு அட்டவந்து வந்து சமர்ப்பணம் செய்து நாளை தினம் கும்பாபிஷேகம் இருக்கின்றது. நாளை காலை 10 மணிக்கு மேல் 11 மணிக்குள்ளாக மகா கும்பாபிஷேகம் இருக்கின்றது. அதனுடைய அங்கமாக 2 நாட்களாக யாகசாலை பூஜைகள் விநாயகர் அனுமதியை பெறும் பொருட்டு கணபதி ஹோமம் நடைபெற்றது. அருளோடு மட்டுமல்லாமல் அருளை நாம் தேடுவதற்கு செய்வதற்கு அதற்குரிய பொருளை பெறுவதற்காக பொருளுக்கு அனுப்பியாக இருக்கக்கூடிய மகாலட்சுமியுடைய அனுகிரகம் பெற வேண்டிய மகாலட்சுமி ஹோமம் எல்லாருமான நேரங்களும் காலம் தாழ்த்தி ஏற்படும் தேசங்களை எல்லாம் நீக்கும் பொருட்டு நவக்கிரவுடைய அனுகிரகத்தை பெறும் பொருட்டு நவக்கிரக ஹோமம் நேற்றைய முந்தைய தினம் நடைபெற்றது. அன்றைய தினம் மாலை வியாழக்கிழமை மாலை ஆலயத்தை ஆகத்து தூய்மையாக்கும் பொருட்டு சுற்றி செய்யும் பொருட்டு வாத்து சாந்தி பிரவேச பலி முதலான பூஜைகள் நடைபெற்று தொடர்ந்து யாகத்திற்கு உண்டான மண்ணை எடுத்தல் மிருத்தங்கரண பூஜைகள் நடைபெற்று நேற்றைய தினம் காலை தீர்த்த சங்கரகணம் கங்கை முதலான புண்ணிய தீர்த்தங்களை எல்லாம் வழிபாடு செய்து வேத மந்திரங்களான தபங்கள் எல்லாம் செய்யப்பெற்று மந்திர சாநித்தியமாக அந்த நீரினை வழிபாடு செய்து யாகசாலையில் எழுந்துள்ள செய்து யாகசாலையிலே பரிவார மூர்த்தங்கள் அந்தந்த யாகசாலைகளுடைய கலசங்கள் எல்லாம் நிர்மாணம் செய்யப்பட்டு நேற்றைய தினம் மாலை முதற்கால யாகசாலை பூஜை பாலாளத்தில் இருக்கின்ற மூர்த்தங்களை யாகசாலைக்கு எழுந்துள்ள செய்து முதற்கால யாகசாலை பூஜை ஞான வேள்விகள் எல்லாம் செவ்வலே நடைபெற்று அவிர்வாகங்கள் எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டு இன்றைய தினம் காலை 2ஆம் கால யாகசாலை பூஜை யாகசாலைக்கு உரிய விசேட சந்தி என்று சொல்லப்படுகின்ற வைபவத்தோடு துவங்கி ஆச்சாரிய மக்கள் யாகசாலையை பிரவேசம் செய்து முறையே யாகசாலை பூஜையில் 5 யாக குண்டங்களிலும் பூஜை வைபவங்கள் அந்தந்த மூர்த்தங்களை ஆராதனம் செய்து அந்தந்த மூர்த்திகளை எல்லாம் அந்தந்த கலசங்களிலே எழுந்தருளச் செய்த கலசங்களுக்கெல்லாம் தூபதீப நைவேத்தியங்கள் எல்லாம் செய்யப்பெற்று உபச்சாரங்கள் செய்யப்பெற்று யாகசாலையிலே அக்னியானது வளர்க்கப்பெற்று அக்னியிலே யாக குண்டத்திலே இந்த கலசங்களே எழுந்தருளச் செய்த மூர்த்திகளை மீண்டும் அக்னியிலே எழுந்தருளச் செய்து அவர்களுக்கெல்லாம் அவைப்பாகமாக இப்பொழுது இதுகாலம் மூல மந்திரங்களிலாலும் காயத்ரி மந்திரங்களிலாலும் அந்தந்த மூர்த்திகளுக்கு உரிய மந்திரங்களிலாலும் காயத்ரி மந்திரங்களிலாலும் அஸ்திர மந்திரங்களிலாலும் ஓமமான நடைபெற்று மூலிகை பொருட்களினாலே ஓமமான நடைபெற்று இப்பொழுது யாகத்து 2ஆம் கால யாகத்துடைய நிறைவு பகுதியான பூர்ணாகடி வைபவமான நடைபெறுகின்றது. அதைத் தொடர்ந்து
மந்திர உபச்சாரங்கள் 4 வேதங்கள் உபச்சாரமும் மந்திர புஷ்பாஞ்சலியும் ஸ்தோத்திர பாராயணமும் தொடர்ந்து தமிழ் முறையிலே உள்ள தேவார பதிக பாராயணமும் அதைத் தொடர்ந்து வாத்தியத்திலே ராக பாராயணம் ராக ஆலாபனைகளும் கீர்த்தனைகளும் வாசிக்கப்பெற்று இறைவனுக்கு அத்தனை உபச்சாரங்களும் செய்யப்பெற்று நிறைவாக விபூதி பிரசாதங்கள் வழங்கப்பெறும். 2ஆம் காலத்திலே பூர்ணாக நடைபெற்ற உடனே மூலாலயத்திலே பரிவார சன்னதியாக இருக்கக்கூடிய முருகப்பெருமானும் துர்காம்பிகையும் யந்திர பிரதிஷ்டை நவரத்ன பிரதிஷ்டையாக நடைபெறுகின்றது. அதைத் தொடர்ந்து அட்டமந்த மருந்து சாத்துகின்ற வைபவம் தொடர்ந்து நடைபெறும். அதனால் இந்த வைபவங்கள் எல்லாம் தொடர்ந்து 1 மணி நேரம் நடைபெறும். பக்தர்கள் எல்லாம் அருட்சார்ந்த பக்தர்கள் எல்லாம் பெருவோல் தாய்கள் அமைதி காத்து இந்த பூஜை வழிபாடுகளை எல்லாம் அமைதியாக இருந்து தரிசித்து பூர்ணாகுடி நேரத்தின் பொழுதும் அதை தொடர்ந்து நடைபெற்ற உபச்சாரத்தின் பொழுதும் மந்திரங்களை வேண்டிய மந்திரங்களை தெரிந்த மந்திரங்களை செவியார கேட்டு மனதிலே பஞ்சாட்சர மந்திரங்களே அல்லது அஷ்டாட்சர நமோ நாராயணா நமசிவாய கணபதகே நம சுப்பிரமணியாக நம என்ற ஏதாவது ஒரு மந்திரங்களை சொல்லிக்கொண்டு வழிபாடு செய்யுமாறும் வேண்டிய வரங்களை பிரார்த்தனை செய்கொள்ளுமாறும் விழாக்களின் சார்பாக கேட்டுக்கொண்டு பூர்ணாகரி வைபவத்திற்கு அனைவரும் வருக என ஆலய விழாக்களின் சார்பாக ஆச்சாரியர்கள் சார்பிலே அனைவரும் வருக என வரவேற்று இப்பொழுது 2ஆம் கால யாகசாலை பூஜையினுடைய நிறைவு பகுதியான பூர்ணாகரி வைபவம் நடைபெறுகிறது. வாசிக்கலாம் அங்காங்கிருக்கும் பக்தர்கள் நிர்வாகிகள் யாகசாலை கொண்டாக குழுவில் இருந்து தரிசிக்குமாறு வேண்டுகிறோம். ஓம் அருகம்பல் சமர்ப்பணமும் இப்போது நடைபெற்றது. அடுத்தபடியாக மந்திரபப்பமானது நடைபெறுகிறது. ஓம் மந்திரபப்பம் மந்திரபப்பம் ஓம் யோபாம் புஷ்பம் வேத
प्रजावान् वसवान् भवति चन्द्रमा वा अपापुष्पम् पुष्पवान् प्रजावान् वसवान् भवति एवं वेदा आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामागतनो आयतनवान् भवति संवैनपल्लवामागतनो आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामागतनो आयतनवान् भवति चन्द्राणि वा अपामागतनो आयतनवान् भवति सूर्यो वा अपामागतनो आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामागतनो आयतनवान् भवति संवत्सरत्यागतनं वेद आयतनवान् भवति भो वै संवत्सरत्यागतनो आयतनवान् भवति एवं वेद योत्सनावं प्रतिष्ठिता वेद देवदण्डने राजाधिराजाय प्रदक्कसागिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे कामकामगमज्ञो कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु राघवै श्रवणाय महाराजाय नमः नमो राजपदगे नमो गणपदगे नमः प्रपदपदगे नमस्ते लम्भोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशने शुभदाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः विघ्नेश्वराय गणपतये नमः परिवारपूर्त्यादिभ्योर्मावेदोक्त मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि स्वर्णपुष्पं समर्पयामि आन्दोलिकाचत्रदामरप्रवत्राजोपचारे विजोपचार भक्त्योपचार पूजानि समर्पयामि ॐ गाम् आमोदाय नमः महां प्रबोधाय नमः ॐ गाम् सुमुखाय नमः ॐ महादुर्मुखाय नमः ॐ गाम् अभिज्ञाय नमः ॐ महाभक्त्यादिने नमः विघ्नराजाय नमः ॐ गाम् भक्त्यादिने नमः ॐ गाम् पञ्चहस्ताय नमः अष्टपुष्पं समर्पयामि ॐ आमोदं समर्पयामि ॐ प्रमोदं दर्पयामि ॐ सुमुखं समर्पयामि ॐ महादुर्मुखं दर्पयामि ॐ मा अभिज्ञं समर्पयामि मा विघ्नराजं दर्पयामि ॐ मा पञ्चाशनं समर्पयामि पञ्चहस्तान् समर्पयामि अष्टार्घ्यं समर्पयामि ॐ वेदान्तमुख्यविभाग महेश्वराग वेदान्तवेद्यदरदाग विदग्धनाग ईशानदेवतुरगाग विषादनाग ऋग्वेदोत्तमप्रियभगवन् अवतारगतो अखिलमङ्गला विघ्नेश्वर कल्पविघ्नेश्वर स्वामिन्ने ऋग्वेद பிரிய ऋग्वेद மாத்திர வகாவோ 4 வேதங்களிலே இப்போது பெருமானுக்கு ऋग्वेदமானது ஓதப்பெறுகிறது ஓம் அக்னிமீட புரோகீதோ यज्ञस्य देवमृत्युजम् होदारं रत्नधातमो யா குங்கோர் குங்கோர் யாகா குங்கோர் யாகா குங்கோர் யாகா குங்கோர் யா குங்கோர் யாகா குங்கோர் குங்கோர் யாதனி பாலி யா குங்கோர் குங்கோர் யாதனி பாலி தனி பாலி யாகாதனி பாலி யாகாதனி பாலி யா श्री बाली गा गाधनी बाली गा रागा गाधनी बाली गा रागा गा रागा गा रागा गा रागा गा रागा गा सरस्वती गा रागा गा सरस्वती गा सरस्वती मो पंचाक्षराग भवतागर धारणाग पंचात्मवन्नवधनाग परात्पराग मंत्रात्तत्पुरुषागमन गमागमनायकाग याजुर्वेद प्रियभगवन् अवतारयत्तो अग्रमङ्गला कल्पक विघ्नेश्वरत्वामल्ले यजुर्वेद प्रगे यजुर्वेद அவதாரக 4 வேதங்களில் இரண்டாவதாக விளக்கக்கூடிய யஜுர்வேதமானது இப்போது விநாயகப் பெருமானுக்கு செவிசாய்க்கப்படுகிறது. ஓம் யுஷேத்வோர்ஜேத்வா வாயவஸ்தோ வாயவஸ்தேவோ வஷ்விதா प्राट्प्रियदोषेष्टतमाय कर्माणि ॐ सा प्रजां प्रजागुं सा प्रजान् पशून् प्रजागुं सा प्रजां पशून् प्रजान् प्रजागुं पशून् यजमानाय पशून् प्रजां पशून् यजमानाय पशून् यजमानाय पशून् यजमानाय प्रयजमानाय पशून् यजमानाय
यजमानाय प्रयजमानाय यजमानाय प्रजनयति प्रयजमानाय यजमानाय प्रजनयति प्रजनयति जनयति प्रप्रजनयति जनयत्यायिति जनयति ॐ कर्पूर शङ्करवलागद चन्द्रकान्त मुक्ताफलस्फटिकसन्निभ विग्रहाय भगरूपमन्त्रात्मकगानरसागरनायकाय गाथामगानप्रियभगवन् अवतारगतो अखिलमङ्गल कप्पक विघ्नेश्वरस्वामिने सामवेदप्रगे सामगानमास्त्रावக நான்கு வேதங்களிலே மூன்றாவதாக இருக்கக்கூடிய சாமவேதமானது இப்போது கப்பை விநாயகப் பெருமானுக்கு செவிசாய்க்கப்படுகிறது. ॐ अग्नायाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोदा सत्सि परिहिषि ஏதசாமகாயல்லாஸ்த பிரேகா பிரேகா அஹமல்லம் 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 அஹமல்லாதோ அஹமல்லாதோ அஹமல்லாதஹ अहज्जत्लोककृतहज्जत्लोककृतहज्जत्लोककृते अहमत्वप्रथमजारदास्याः पूर्वं देवेभ्यो अमुदच्चना भागी यो मानदानकदेवमाः अहमल्लमल्लमदन्तमाद्भिः अहं वित्तं भवनमभ्यपवा सुवर्ण ज्योति अखिल श्रीपदे कप्पक विघ्नेश्वरस्वामिने अधर्व वेद प्रगे अधर्व वेदोपदारग நான்கு வேதங்களிலே நான்காவதாக விளங்கக்கூடிய கற்பக விநாயகப் பெருமானுக்கு இப்பொழுது அதர்வ வேதமானது ஓதப்படுகிறது. சன்னோ தேவீரபெட்டராபோ பவந்து வீததேஹ சயோரவிஸ்ரவந்துனஹ गायत्र्या गायत्री छन्दो विश्वामित्र ऋषिः सविता देवताग्निर्मुखं ब्रह्मा शिरो विष्णुर्हृदयगुं रुद्रशिखा पृथिवी जोनि प्राणापानो व्यानो दानसमाना सप्राणा श्वेतवर्णा साङ्ख्यजनसगोत्रा गायत्री चतुर्विधं सत्यक्षरा नृपदा षट्कोक्षः पञ्चशीर्षोपनयने विनियोगवों भूः ॐ भुवः ओम सुवः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यं ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः शुभरोम् अखिल मंगला कप्पक विघ्नेश्वरस्वामि प्रगे शिवागमत्तोत्सव प्रगे शिवागमत्तोत्सवमदानगान நான்கு வேதமானது சிவபெருமானுடைய நான்கு திக்கிலே இருக்கின்ற நான்கு முகத்திலே இருந்து திருவாய் அருளச் செய்தது. ஊர்த்துவகம் என்று சொல்லப்படுகின்ற மத்தியிலே இருக்கின்ற முகத்திலே இருந்து அருளச் செய்த இந்த ஆகம சாஸ்திர ஸ்லோகமானது இப்போது சிவபெருமானுக்கு விநாயகப் பெருமானுக்கு செவிசாய்க்கப்படுகிறது. சிவாகமத்தோத்ரமபதாரகாம் ஓம் கிருத்வா சக்திவசாத்விரே சயதுதம் पिङ्गात्कवाः ततः निर्गर्भः सततं जयं च गुरुते खानां सगर्भः पुनः ध्यानाद्यापयुधानि हन्ति सकलं पापं निशोक्तं पुनः प्रातः सारमहसु जैष गुरुते तत्त्वाहति साक्षात्कृतिम् अखिलमङ्गलाम् अमावास्ये नमः पौर्णमास्ये नमः विदाकृष्टमानो भवने सपरत्तात्पुरमल्पगते यदोगतप्रगतत्तागतस्थूलकर्णं प्रत्यरोगणं मट्टकागोमगति गोदार्धोत्पन्न आपस्तम्भसूत्रमदारगाम् अदानोदर्शपोर्णमाधव्याज्यास्यावः प्रातरनिहोत्रं हुत्वा अभ्ययन्वादधाति जगत्सगोन्यमग्नं मणगति आद्यं पुरुषमीशानं बृहूतं पुरस्कृतं परमेकाक्षर ब्रह्मा व्यक्ता व्यक्तं सनातनो अखिलमङ्गलाम्
शास्त्र प्रगे शास्त्रमवतारगा सत्य प्रजाभ्य परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण मगं मगीता सूत्र பாராயணங்களும் சக்தி வச்சனம் என்று சொல்லப்படுகின்ற சாஸ்திர ஸ்லோகமானது இப்பொழுது ஓதப்பெற்று இறைவனுடைய பரிபூர்ண அனுகிரகத்தை இரண்டாம் காலத்திலே தரிசிக்கின்ற அனைவருக்கும் பெற வேண்டும் என்ற ஒரு பிரார்த்தனா ஸ்லோகமானது ஆரம்பம் முதலே சங்கல்பம் செய்ததும் இதுவரையே தரிசனம் அனைவர்களும் அவரவர்கள் வேண்டிய பிரார்த்தனைகளை இறைவன் கைமேல் படலாக நடத்தி கொடுக்க வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனா ஸ்லோகமானது இப்போது சொல்லப்படுகிறது. மாப்பியோ நமஹ சத்யமந்திராத்தா சத்யா சகபலா சந்துரி பவந்தோ மகாந்தோர் கண்ணந்தோ தேவதேவத்யா மகாதேவத்யா அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகத்யா அனிமாரி வித்யா அகிலலோகரக்யா பரிபாலன பராகரத்யா சிவத்துஷாராகத்யாபியமித்ரத்யா விக்னாத்ரி வித்யேணி தம்போடு ரூபா கிரத்யா ஆகமோர்விகதாகாதிகாக்கிர பிரபாலாட்சபாதத்யா பாஷாங்குதோத்தீப்த ஹஸ்தாரவிந்தத்யா கண்டோத்கலத்தால மாரி பிரபாபோரி மாலாதர சந்திரீகாரி கோலாஹலாதிக்க சப்தாக மானாபிய புதாண்ட வேதந்த பக்தத்யா வேதத்யாதோடாமனாக பௌராணத்த துதந்தாப்ளிக்கா துனீநாத்மஸ்தஸ்யா சன்மூஷிகாருட லீலா விகாரத்யா மார்த்தாண்ட கோடி பிரபாரீக வஜ்ராணி வைடூரிய கோமேதிகானேக ரத்தத்வாத்த கிரீடத்தத்யா சன்மூஷிகாருட லீலா விகாரத்யா ஜம்மூகபித்தா சன் நாளிகேர பிரயத்யா ஆதிதேவத்யே தூர்வாரி வக்ராளத்துங்க சந்தோஷம் அனாந்தரங்கத்யா நிர்விக்னகாலச்சலம்போதத்து சுமுகத்து கேகதந்தத்தே தேவத்த விக்னாதி ராஜத்யா அகார உகார மகார ஓங்கார பிரணவத் ரூபத்யா ஆமோத பிரபோத சுமுக துர்முக அவிக்ன விக்னராஜ பஞ்சாதினீதி பஞ்சாஸ்த அஷ்டநாமாங்கிதத்யா அஸ்யத்ரி கற்பக விக்னேஸ்வர சுவாமினः ஆலகேபி கௌரீகுல மனோமோத சந்தாகனோ தேவதேனாபதே பாலசுப்ரமண்யேஸ்வர சுவாமினः ज्ञान क्रियाक्ति स्वरूपात्मिकाय दुर्गा परमेश्वरी देव्यागाः भक्त देवतानां गणपतेः दक्षिणामूर्ति महाविष्णो ब्रह्माणां सर्वेणां भक्ताञ्जनेः श्री राधा रुक्मिणी समेता वेणुगोपाल स्वामी समस्त परिवार उत्सवमूर्त्यादीनां शिवकामसुन्दरक्षाणिते स्वामिनः अस्मिन् भक्ताञ्जनेः मूर्ते नवग्रह देवतानां सबरिमितात्मकम् आलय मूर्ति सान्निध्यता सिद्ध्यर्थम् குன்றத்தோர் சம்பந்தன் நகரி அபரணாமாங்கிடத்தே நகர நிவாசீனாம் ஆலய நிர்வாக பிரபதீனாம் சர்வேடாம் தனதான சகாகானாம் சகுடும்பானாம் மனோமாஞ்சாகார சித்தர்த்தம் ஆலய நவீகனாத்மகர பிரகர பிராகார நூதன மகாமண்டப நிர்மாணே உகாலகே துர்காம்பிகா ஆலய நிர்மாணித பரிவார மூர்த்தியாதி பரிவார உற்சவ மூர்த்திய ஆலய நிர்மாணித பிரகர பிராகார கோபுர வர்ணகலாபன சித்திரகலாபன அஷ்டபந்தோப்பன महादांतिक महाकुंभावड़े द्वितीय यागशाला पूजा दर्शन बलेन पुत्रात्तीना पुत्र संतान प्राप्ति कन्यात्तीना उचित काले उद्योगपूर्ण फल प्राप्त कन्यादान मांगल्यदान मुहूर्त फल प्राप्त सिद्धि उद्योग फलनाग இறைவன் கைமேல் பலனாக உடனே நடத்தி தர வேண்டும் என்ற ஒரு பிரார்த்தனா ஸ்லோகமானது இதுகாரம் சொல்லப்பெற்றது. அதைத் தொடர்ந்து இப்பொழுது தேவார பரிகங்களானது ஓதப்படுகிறது. வாகீஷவாதபுரீஷ सुंदर ज्ञान संबंधाख्यै यदिविदैः देवहारात्तिकदिदानि लोके नाना द्राविड गानमगान् अवतारयत्तो द्राविडत्वोत्रम् अवतारयम् आत्मानं भूमिञ्चात्रेण सम्प्रोक्ष्य पुष्पक्षेपेनान्तर्ज्ञानतार्य तत्र तन्दिवेलिकितार्थवत्ते ताम्रापिडम्बे वार्चकेति पूरिता अनभ्यहस्तानि वानोरङ्गानि पादके नेवत्याकृतं पूर्वोक्तरूपृष्टान् उद्दिष्पुण्येन शास्त्रम् विक्रमट्टाघरालं विराजने मैत्रिकोः भो विशालमुद्रास्तरस्त्राधिनीं त्राण्यपदरिस्यात् अद्वये उभयपात्रोः उषादेव्यानां उषादेव्याने पृथ्वीढादेव्यानां पृथ्वीढादेव्याने भीमः Stupid. நான் சொல்கிறேன் அங்கே பக்கத்தில் நெக்ஸ்ட்டு பக்கத்தில் ஸ்ட்ரீட்டு
அம்பாளுக்கு முடினி சண்டி என்ற வகையிலே சண்டிகேஸ்வரிலே அத்தனை பரிவார மூர்த்தங்களுக்கும் இங்கே இந்த 5 ஆசனங்கள் இருக்கின்ற மூர்த்தங்களை எல்லாம் கூடி செய்து பிற்பாடு பிரதானமாக இருக்கக்கூடிய புதிய கலசத்திலே அந்தந்த மூர்த்திகளுக்குரிய மூலமந்திரங்களினாலே ஆவாகனம் செய்யப்படும். தொடர்ந்து இந்த 3ஆம் காலத்தை முன்பே அறிவித்தது போல யாகசாலை இருக்கின்ற அருட்சக்திகளை எல்லாம் தர்பை கயிறு மூலமாகவும் பட்டு நூல் மூலமாகவும் கும்பத்திற்கு தொடர்பு செய்து பிரதான கும்பம் என்று சொல்லப்படுகின்ற புனிதரை நிகழ்ச்சிய இந்த குடத்திலே இருந்து மூலாலயத்திலே அந்தந்த சன்னதிக்கு உரிய மூர்த்திகளுக்கெல்லாம் தர்பை கயிறினாலும் பட்டு நூலினாலும் தொடர்பு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இங்கே பூஜை ஹோமங்களை செய்வித்து அந்த மந்திர சாநியத்தை கொண்டு போய் அந்தந்த உருவத் திருமேனிகளே சேர்ப்பிக்கின்ற வைபவம் தத்வார்த்தனை சுவாமி. அந்த வைபவமானது 7 மணி முதல் 8 மணி வரை நடைபெறும். அதை தொடர்ந்து ஒவ்வொரு காலத்திலும் கொண்டு வந்து சேர்ப்பது போல மூலிகை பொருட்களினாலே யாகசாலை கொண்டு வந்து சேர்ப்பித்து மூலிகை பொருட்களினாலே ஹோமமானது நடைபெறும். தொடர்ந்து பூர்ணாகதி வைபவம் தீபாராதனம் ஒவ்வொரு காலத்திலும் செய்வது போல மந்திர உபச்சாரங்கள் வாத்திய உபச்சாரங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றது. ஆங்காங்க இருக்கும் பக்தர்கள் யாகசாலைக்கு அருகே வந்திருந்து இங்கே செய்கின்ற பூஜை வழிபாடுகளை யாகங்களை எல்லாம் தரிசித்து சொல்லப்படும் ஓடப்படுகின்ற வேத மந்திரங்களையும் செவியார கேட்டு வாசிக்கின்ற இசைகளையும் செவியார கேட்டு யாகத்தை கண்குளிர தரிசித்து இகபர சௌபாகியம் அடைய வேண்டுமாக விழாக்கள் சார்பாக கேட்டுக்கொண்டு அனைவரும் வருகை வருகென ஆளுநர் விவாகத்தின் சார்பாக வரவேற்று தொடர்ந்து வேதிகாட்சியில் சொல்லப்படுகின்ற வைபவமானது நடைபெறுகிறது. धर्मादीनं भ्यर्च्य ओमहान् धर्माय नमः ओमहान् ज्ञानाय नमः मा वैराग्याय नमः ओमहान् ऐश्वर्याय नमः तद्बाह्ये द्वादशस्तम्भेषु ओमहा वेदिकाय ओमहा वैकक्षणाय नमः मा विवश्यते नमः मा वार्ताण्डाय नमः मा भास्कराय नमः मा रवये नमः मा लोकप्रकाशकाय नमः मा लोकसाक्षिणे नमः मा त्रिविक्रमाय नमः मा आदित्याय नमः मा सूर्याय नमः मा अंशुमान्ये नमः मा दिवाकराय नमः वेदिकाय मा पृथ्वीतत्त्वाय नमः स्तम्भेषु मा मह्तत्त्वाय नमः हस्तेषु मा तेजस्तत्त्वा मा आकाशत्वाय नमः कीटानेषु मा चन्द्राय नमः तरङ्गेषु मा रत्नवे नमः दर्पणेषु मा सूर्याय नमः दर्पमालाय मा वासुगुणे नमः पश्चादुपवेद्यान्तराले प्राकाध्यक्षदीक्षिताट्टमङ्गलेषु पूर्वशीतदर्पणे दर्पणाधिपतये नमः सूर्याय नमः उषादेव्यै नमः मेनकादृतपूर्णकुम्भे पूर्णकुम्भाधिपतये नमः जलेश्वराय नमः दग्नवे नमः ब्रह्मादृतमूषिके मूषिकाधिपतये नमः विघ्नराजाय नमः பொறுமையாக வந்து பசங்களாம் வரமாட்டாங்க பிடிக்காத அவங்களுக்கு चंद्राय रोहिणी कामवर्धने दीपे दीपाधिपतये ज्वलनाय स्वाहा देवी पूर्वादय चित्राय चित्राधिपतये दयाकराय पद्मकुंभाय अधिपतये वरदाय मूषिकाय अधिपतये शूकराय कमलाय अधिपतये सर्वसाक्षिणे कार्मुकाय अधिपतये पराक्रमाय नंदिनी अधिपतये गंभीराय कुंदाय अधिपतये भावेन कुंभेस्मिन् सन्निधिर् भव सुप्रकन्नो भव भरतो भव स्वामिन् प्रसीद प्रसिद्धिर् ज्ञाप्य स्वाहादार्घ्यं दत्त्वा ग्रन्थस्थानेषु मन्त्रान् विन्यस्य मूलेन एकत्वं विधाय संरक्ष्य तदेन कुण्डके मूलेन अमृतमुद्रां धेन मुद्रामृतीकृत्य अंकुशमुद्राम् आबद्ध्वा नमः स्वदा स्वाहां तेन पाद्यासमर्घ्याणि दत्त्वा मानसाभिषेकं विदाद प्रयोदक भिन्नु अधिपतये ओं गर्भः महागणपतये नमः ओं शिवदत्त्वाय नमः अधिपतये महागर्भः महागणपतये नमः पुनर्मूलेनाभ्यर्च्य लीलादिभिः पुष्पधामादिभिः अलङ्कृत्य अस्त्रेण खड्गामादरन् मनोरथमुद्रामृतस्य काम्यानि विज्ञाप्य यागं सम्पूज्य ईशानमूर्धा नमः ईश्वराय नमः मूर्धया नमः मूर्धये नमः मूर्धये नमः महामृगाय नमः ईश्वरसे नमः मूषिकाय नमः एकवचन नमः नेत्रेभ्यो नमः सहस्राय नमः सम्पूज्य तत्पार्श्वे अर्घ्यामुनासेन सम्प्रोक्ष्ये अनन्तरमज्ञानवैराग्य ऐश्वर्यदना मध्ये अर्घ्यं दत्त्वा भोगपूजार्थं प्रार्थ्ये प्रथमावरणे ॐ स्फटिकावं जगद्धेतुं नेत्रं चन्द्रमौलिनं
सौम्यं प्रसन्नमीशानं त्रिशूलभयधारिणम् ओम ओम ईशानमूर्धाय नमः ॐ ह्रीं पीताम्बरोपवीतस्य नरङ्गनकसन्निभं मातुलङ्गा வந்து யாகசாலைக்கு மூன்றாம் கால யாக பூஜைக்கு உண்டான அக்னிகாரியம் என்று சொல்லப்படுகின்ற அக்னிகாரி வைபவமானது யாகத்தை வளர்க்கின்ற பூஜையானது நடைபெறும். அதைத் தொடர்ந்து யாகசாலையிலிருந்து மூலாலயத்திற்கு 3 முறை சென்று வருகின்ற பூஜையான தற்காத்திரை சரசாகுடி முதலான வைபவங்கள் சங்கல்பம் செய்து கொள்ளும் நண்பர்களெல்லாம் இந்த யாகசாலைக்கு வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஓம் காந்தோம் தக்கரவிக்னேஸ்வரனோ நாடி சொன்னாக ஊர்நாதந்தோளிவாம் நாடி முடிதே நவலிக்கிறான் அனோரிதே விசந்தீர்த்தான் புலசந்தேன் அனோரிதே விசந்தீர்த்தான் விக்கதா முடிதேடுதான் பத்மாவதே விக்காகத்தான் சத்யோலான மூர்த்தகேத்வாவோ மகாபதகாத்வாகி மகா கும்பாபிஷேக வைபவமானது நாளை தினம் நடைபெற இருக்கின்றது. அதனுடைய அங்கமாக 2 நாட்களாக பூஜைகள் ஹோமங்கள் நடைபெற்று இன்றைய தினம் 3ஆவது நாள் வைபவத்திலே 3ஆம் கால யாகசாலை பூஜைக்கானது மாலை வைபவத்திலே இல்லையா உங்களுக்கு நீங்க குடிக்கலையா? எடுத்துக்கிறேன் தலைவர். நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. இந்த 3ஆம் கால பூஜைகளில் ஒவ்வொரு காலமும் விநாயகர் பெருமானுக்கு சூரியன் முதலாக முன்பே சொன்னது போல அறிவித்தது போல சூரியன் முதலாக அந்தந்த சண்டிகேஸ்வரர் வரையிலே இந்த யாகசாலைக்குரிய கும்பச்சண்டர், சுமித்ர சண்டர்,
தொழிற்சண்டர் முனிநீச்சண்டி என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த 4 மூர்த்தங்களுக்குரிய யாகசாலையிலே உள்ள பரிவார மூர்த்தங்கள் எல்லாம் பூஜை செய்து ஒவ்வொரு காலத்திலும் ஆசன தியான சகிதமாக பூஜை வைபவங்கள் எல்லாம் இங்கே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. முக்கியமா நீங்க எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும், பிருத்திவி மூர்த்தி, ஜலமூர்த்தி, தேஜோமூர்த்தி, வாயுமூர்த்தி, ஆகாசமூர்த்தி, இந்த 5 இயற்கையா இருக்கக்கூடிய இறைவனை ஓரிடத்திலே நிலைநிறுத்தி செய்யப்படுதான் இந்த கும்பாபிஷேகம் என்கின்ற தத்துவம். அந்த வகையிலே பிருத்திவி மூர்த்தி என்றால் மண், ஜலமூர்த்தி என்றால் நீர், தேஜோமூர்த்தி என்றால் அக்னி, வாயுமூர்த்தி என்றால் காற்று, ஆகாசமூர்த்தி என்றால் பிரபஞ்சத்தில் இருக்கின்ற அண்ட வெளியிலே இருக்கின்ற ஓம் என்ற பிரணவஸ்வரூப மந்திர ஒளியானது எங்கும் வியாபித்திருக்கின்ற ஆகாயம் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த ஆகாசமூர்த்தி. இந்த ஆகாசத்திலே பிரணவஸ்வரூபமாக இருக்கின்ற விநாயகப் பெருமானை வாயுமூர்த்தி என்ற காற்று மூலமாக இங்கே ஆச்சாரிய பெருமக்கள் யாகசாலையிலே அமர்ந்து ஒவ்வொரு காலமும் பூத சோதனன்னு சொன்னேன், காலையிலே விரிவா சொன்னேன். அந்த தன்னிடை மறந்து ஹிருதய கமலத்திலே இது போன்ற ஆலயம், யாகசாலை, இந்த அபிர்வாகம் இதெல்லாம் எப்படி செய்கின்றோமோ ஒரு செய்முறையிலே அது போன்று மந்திர வடிவமாக ஹிருதய கமலத்திலே எழுந்துள்ளச் செய்வது, பெருமானுக்கு வழிபாடுகளை செய்வது, எப்படி பூசலான வழிபாடு செய்தாரோ அது போல ஆச்சாரிய மக்கள் காற்று மூலமாக மந்திர சக்தியுடன் இருக்கக்கூடிய ஆகார வடிவமாக இருக்கக்கூடிய இறைவனை ஹிருதய கமலத்தில் எழுந்துள்ளச் செய்து மீண்டும் ஹிருதய கமலத்திலே இருந்து புப்ப வடிவத்தினாலே அக்னியிலே சேர்ப்பித்து அக்னி வடிவமாக்கின்ற இறைவனை வழிபாடு செய்து அபிர்வாகம் எல்லாம் கொடுத்து மீண்டும் நீர் வடிவமாக்கக்கூடிய இறைவனுடைய இந்த கலசத்திலே ஆவாகனம் செய்து வழிபாடுகள் எல்லாம் செய்து நாளைய தினம் கும்பாபிஷேகம் என்ற முறையிலே பிருத்திவி என்றால் பிருத்திவி மூர்த்தி, இந்த பிருத்திவி மண், இந்த மண்ணிலே இருந்து ஏற்பட்ட மலையினாலே செய்யப்பட்ட சிலையானது விநாயகருடைய பெருமானுடைய உருவத்திருமை அருவுருவம். அந்த முதல்ல மலையில் இருக்கும் போது மலையா இருக்கும், மலையே இறைவனா, எந்த இறைவனா இருக்கிறோமோ அந்த இறைவனா இருக்கார். ஆகம விதிகளே கூறுவது, ஒரு ஆலயத்தை நிர்மாணம் பண்ணணும்னா எல்லாம் சிவபெருமான் சொன்னது ஆகம சாஸ்திரம். 4 வேதங்களும் சிவாகமங்களும் சிவபெருமானாலே சொல்லப்பட்டது. சிவபெருமான் அம்பாளுக்கு உபதேசம் செய்து, அம்பாள் நந்திக்கு உபதேசம் செய்து, நந்தி ரிஷிகளுக்கு உபதேசம் செய்து அந்த இடத்திலே இருந்து நமக்கு கிடைத்திருக்கின்ற எப்படி ஆலயத்தை பிரதிஷ்டை செய்ய வேண்டும், எப்படி அந்த வைபவங்களை பிரதிஷ்டை செய்ய வேண்டும், எப்படி அன்றாடம் வழிமுறைகளை இடைவிடாது செய்ய வேண்டும், அப்படி செய்கின்ற அந்த வைபவங்களிலே நித்தியோத்சவம், வாரோத்சவம், பட்டோத்சவம், மாசோத்சவம், சம்பத்சரோத்சவம், அப்படி ஒவ்வொரு பெரிய பெரிய ஆலயம் இல்லை, தினமும் ஒரு உற்சவம். முதலில் போனீங்கன்னா தினமும் ஒரு உற்சவம் இருந்துட்டே இருக்கும். அப்படி உற்சவங்களை எப்படி செய்வது, ஏதாவது இடர்பாடுகள் ஏற்பட்டால் அந்த பிராயச்சத்தை எப்படி செய்வது, அந்த எல்லா விதமான செயலும் செய்யும் போது அந்த பயனை நாம் எப்படி அடைகின்றோம் என்பது எல்லாமே சிவபெருமானாலே சொல்லப்பட்டது. அதுதான் ஆகம சாஸ்திரம், சிவாகமன்றது. இந்த சிவாகமத்திலே உள்கட்டமைப்பு தான் இந்த சிற்ப சாஸ்திரம்ன்றது. அதுவும் ஆகம வழிப்படி சிவபெருமானாலே சொல்லப்பட்டது. அப்படி இந்த பிருத்திவி மூர்த்தியாக இருக்கக்கூடிய மலையிலிருந்து எடுத்தப்பட்ட இந்த கல்லினாலே செய்யப்பட்ட சிலையை ஒரு இடத்துல பிரதிஷ்டை என்றால் நிலை நிறுத்துவது. பிரதிஷ்டை கும்பாபிஷேகம். கும்பாபிஷேகம் அடுத்தபடியா முதல்ல இந்த உருவத்திருமேனியை ஒரு ஆலயம் ஆகமப்படி நிர்மாணம் செய்து சிற்ப சாஸ்திரம் எப்படி எந்தெந்த அளவு இருக்க வேண்டுமோ அந்த ஊருக்கு தகுந்தவாறு, இந்த வழிபாடு செய்கின்ற எஜமானுக்கு தகுந்தவாறு இந்த சிற்பியானவர், ஸ்தபதியானவர் ஆலயத்தை நிர்மாணம் செய்து அதிலே இந்த பிரதிஷ்டையை நிலைநிறுத்துவது. அதான் இப்ப இன்னைக்கு தினம் பரிவார மூர்த்தியா இருக்கக்கூடிய முருகப்பெருமானையும் துர்காம்பிகையும் பிரதிஷ்டை செய்திருக்கின்றோம். இந்த நிலைநிறுத்திய சிலைக்கு, அந்த விக்கிரகத்திற்கு மந்திர சாநியத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும், அருட்சக்தியை கூட்ட வேண்டும். அதுதான் சாதாரணமா அந்த நாடி ஸ்நானம் சொல்லிருக்கோம், ஜீவன்யாசம்னு சொல்றது. இந்த ஆகமதிப்படி அந்த இறைவனுடைய மூர்த்தங்களை கொண்டு போய் சேர்ப்போம். நமக்கு தான் ஜீவன் சொல்லணும், நமக்கு தான் ஆத்மா. பரமாத்மாக்கு அதை நம்ம ஜீவன் சொல்ல முடியாது. ஜீவன்யாசம்னா அந்த அருட்சக்திகளை கொண்டு சேர்ப்பித்தல். அதுதான் நாடி சந்தானம், ஜீவன்யாசம், தத்துவார்ச்சனை என்பது. இந்த தத்துவார்ச்சனை என்பது ஊழாலயத்திலே பிரதிஷ்டை செய்துள்ள அந்த மூர்த்திக்கு உச்சி முதலாக பாதம் வரையிலே 36 தத்துவங்கள். இந்த தத்துவங்களுக்கு உரிய மூர்த்திகள், மூர்த்திகளுக்கு உரிய சக்திகள், அந்த சக்திகளை எல்லாம் அங்கே
இங்கே ஹோமம் செய்து மந்திர சாந்தத்திலே ஒருவருடைய முருகப்பெருமானுடைய துர்காம்பிகையுடைய கற்பகநாத்மாவுடைய திருமேனியிலே கொண்டு சேர்ப்பிப்பது. அதுதான் தத்வாத்திரி சரிசாமி என்பது. உங்களுக்கு ரொம்ப எளிமையா புரியும்படி சொன்னா இறைவனுடைய சாதாரண சொல்லும்போது அந்த உயிரை கொண்டு போய் சேர்க்கிறாங்க. உயிரை சேர்க்கறதுக்கு நாம ஆள் இல்லை, பரமாத்மா அவரே போய் சேர்க்கிறார். பிரார்த்தனை தான் நம்ம கிட்ட முக்கியம். ஒரு குருவாக இருந்து ஆச்சாரியர் இந்த இடத்திலே இந்த பக்தர்கள் எல்லாம் இயன்றவர்களே இந்த செயல்களை எல்லாம் ஏற்பாடு செய்து தந்திருக்கின்றார்கள். அடியனிடத்திலே ஒரு குருமாகமாக இருந்து நாங்கள் செய்ய வந்திருக்கின்றோம். இந்த செயலானது நல்ல முறையிலே நடத்தி இறைவன் அந்த திருவேலியிலே ஜோதி வடிவமாக இருந்து அருள்பாலிக்க வேண்டும். எதுவரையில் என்ன சூரிய சந்திரால் உள்ளவர்களே இந்த திருவேலியிலே இருந்து அருள்பாலிக்க வேண்டும். எனக்கு கூட்டிங்க, நீங்க சங்கல்பம் பண்ணி கொடுத்துட்டு அப்புறம் நான் அந்த உங்களுடைய சார்பாக இந்த எல்லோருடைய சார்பாகவும் எல்லோருடைய நலன்களுக்காகவும் இந்த யாகமானது செய்யப்படுகிறது. எல்லோருடைய முயற்சியினாலும் தனதானிய உதவியினாலும் இந்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு குருமார்க்கமாக செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். இதிலே இந்த குருமாக செய்யக்கூடிய இந்த பூஜையிலே தாங்கள் வந்து சாநித்தியமாக இருந்து இங்கே கொடுக்கின்ற அவிர்வாகங்களை எல்லாம் திருப்தியோடு ஏற்றுக்கொண்டு எந்த அளவுக்கு பண்ணியிருந்தாலும் எல்லாம் பண்ணிட்டோம்னு சொல்ல முடியாது, எல்லாம் வந்து சரிட்டோம் சொல்ல முடியாது, எல்லாம் நான் செய்துட்டேன்னு சொல்ல முடியாது. எல்லாம் அவர் விநாயகப்பானுடைய செயல். அவர் தான் இவ்வளவு பேர் மனசிலையும் புகுந்து பேர்பட்ட ஒரு செயலை சாதாரண தனி ஒரு மனிதனாக செய்யணும்னா முடியாது. மனித செயல் தெய்வ ஆற்றல் இருக்குமே. ஆனால் அந்த தனி ஒருத்தர் கூட ஒரு 4 பேர் கூட சேர்ந்து செய்யக்கூடிய ஒரு அனுகிரகத்தை இறைவன் தான் கொடுக்கணும். அப்படி கொடுத்து எல்லா இடத்துகளிலும் இந்த ஆலயம் அல்லது ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு ஒவ்வொரு பகுதியிலும் கோயில் இல்லா பொருள் குடியிருக்க வேண்டாம்னு பழமொழி சொல்வார். அந்த அளவில் எல்லா இடங்களையும் நாம் எந்த அளவுக்கு இருந்திருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு ஒரு வழிபாடு செய்ய வேண்டும். வீட்டில் கூட வழிபாடு செய்துட்டே இருக்கும். இறைவனை நிற்காத யாரும் கிடையாது. அந்த அளவிலே இறைவனை நாம் வழிபாடு செய்யும் போது அவருடைய அனுகிரகம் நமக்கு கிடைத்துக் கொண்டே இருக்கின்றது. அந்த வகையிலே இந்த பிரதிஷ்டை என்கின்ற இந்த தத்துவத்திலே 36 தத்துவங்களை பூஜை ஹோமங்கள் செய்து அந்த மூர்த்திகளுடைய சக்திகளை எல்லாம் பூஜை செய்து கொண்டு சேர்ப்பிக்கின்றார்கள். அந்த பூஜை தான் இப்ப நடந்து கொண்டிருக்கின்றது மூலாலயத்தில். நாங்கள் எல்லோரும் 3ஆம் முறை சென்று இறைவனை வழிபாடு செய்வோம். அந்த வகையிலே 3 முறை செய்கின்ற பூஜை ஹோமங்களினுடைய தத்துவத்தில் இப்ப லைனா சொல்லிட்டே இருக்கேன். ஏன்னா அங்க பூஜை நடந்துட்டே இருக்குது. இங்க உங்களுக்கு தேவையான இந்த விளக்கங்களை என்ன நமக்கு எல்லாம் தெரியும். இப்ப இருக்கக்கூடிய ஜெனரேஷன் சொல்லலாம், இப்ப கூடிய சந்ததிகள்லாம் அடுத்த சந்ததிகள் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ரொம்ப விழா நடக்குது, கோயிலுக்கு வரோம், தரிசனம் பண்றோம், யாகம் நடக்குது, நாளைக்கு கும்பாபிஷேகம் பண்ண போறோம், அந்த புனித நம்ம மேல பட்டா நல்லது எல்லாருக்கும் தெரியும். அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய எப்படி செய்யறோம் ஏது செய்யறோம்ன்றது இந்த மாதிரி இடங்கள்ல வந்து ஒரு மணி எல்லா இடத்துலையும் இதை பத்தி சொல்லிட்டே இருக்காங்க. அன்றாடம் தனிப்பட்ட வகையில போனோம்னா கூகுள்லயே போட்டா இப்பெல்லாம் நம்ம வசதி இருக்குது. இந்த அலைபேசி கையில இருக்குது, கூகுள்ல போட்டா எதை கேட்டாலும் நம்ம கிடைக்காத அதனுடைய பூர்வமுகமா கிடைக்கிறதுக்கும் நாம படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. அது என்ன போடுறதுன்னு அது பொருள் எல்லாத்துலையும் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதனால இந்த குருமார்க்கமாக எங்கேயாவது சொற்பொழிவுகள் நடக்கிற இடத்துல ஆலயங்கள்ல போய் பூஜைகள் நடக்கிற இடத்துல நாம சொல்லும் பொழுது அதை கேட்டுக்கொண்டால் அடுத்த சந்ததிக்கு நாம சொல்லணும். கோயில்னா அப்படி வரணும், எப்படி வழிபாடு பண்ணணும், எல்லா குழந்தைகளும் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும். பெரியவங்க நம்ம சொல்லிக் கொடுத்தது அப்படியே அடுத்த குழந்தைகளுக்கு சொல்லிதான். யாகங்கள் எப்படி நடத்துது, கோயில் எப்படி கட்டுறது, எப்படி விழாக்கள் பண்றது அப்படின்றதுதான் இந்த ஆகம சாஸ்திரத்தை சொல்லி உள்ளது. இது போன்று வழி வழியாக நம்ம பயப்படுறோம், அடுத்தபடி யார் பண்ணுவாங்களோ பண்ண மாட்டாங்களே. இறைவன் எல்லாரும் மனதிலையும் பூந்து அடுத்தடுத்த ஜெனரேஷன் நடத்தி கொள்வாங்கிறது அவருக்கு தெரியும். அதனால தொட்டு தொட்டு நடைபெறுகின்ற இந்த வழிபாடுகள் எல்லாம் மேன்மேலும் அபிவிருத்தி அடைய வேண்டும். பின்னாடி வருகின்ற சந்ததியினர் எல்லாம் இந்த பயனை அடைய வேண்டும். அப்படியே பெரியவங்கெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு அந்த காலத்துல ஒரு 50, 60, 70 வருஷத்துக்கு முன்னாலெல்லாம் ராந்தல்ல பண்ணியிருக்கா கும்பாபிஷேகம். அடியே சிறிய வயசுல எல்லாம் பட்டமாக்கு சரியா மதுரை படிக்கும். இவ்வளோ ஒளிபெருக்கும் இவ்வளோ ஒளியெல்லாம் கிடையாது. ரொம்ப ஒரு 40 வருஷம் பல்பு இருந்தா ரொம்ப சகதம் கிராமத்தெல்லாம். அப்படியே அந்த வெளிச்சத்திலே பண்ணிருக்க கும்பாபிஷேகம்னா இவ்வளோ வெளிச்சத்துல பண்றோம்னா அது இறைவனுடைய செயல். பெரியவங்க பண்ண நமக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய முன்னோர்கள் பண்ண புண்ணியம் நாமெல்லாம் இவ்வளவு சகோதரியை எழுந்த இடத்துல இருந்தே நாம பார்க்கிறோம், தரிசிக்கிறோம். அடிக்கடி கும்பாபிஷேகத்தை பார்க்கின்ற வைபவம் இதெல்லாம் நடத்துகிற அன்றாடம் நாம சிரமப்படாம போய் வரோம். வாகனங்கள்ல ஏன் சொன்னா நிறைய தொந்தரவு இருக்குது. வாகனத்தில் போய் வர்றது எல்லாருக்கும் இந்த சங்கடம் இல்லாமல் நம் பணியை செய்வதற்குரிய நிலையை இறைவன் நமக்கு அருள வேண்டும். ஒரு பிரார்த்தனை தான் முக்கியமா செய்து கொண்டு நோயற்ற வாழ்வாங்க வாழ வேண்டும் சொல்லி இப்ப தொடர்ந்து இந்த மூர்த்திகளுடைய எப்படி ஆரம்பிச்சோம் சொல்லி சிற்பியானவர் ஆச்சாரியங்களை போன்ற ஒரு ஆச்சாரியை தேர்ந்தெடுத்து கொண்டு மலையிலே போய் தேர்ந்தெடுக்கிறது ஆகம விதி.
ஒரு ஆலயம் கட்டணும்னா அதுக்கு உண்டான கருங்கல்லே கட்டினாங்க அந்த கோவில்ல அந்த காலங்களில். இந்த கருங்கல்லே அல்லாத சிறையால் வடிக்கிறது இப்ப பண்றோம். அந்த சிறையை வடிப்பது முதலாக, அதை தேர்ந்தெடுப்பது முதலாக அந்த பதிவி மூர்த்தியா இருக்கக்கூடிய சிலையை கொண்டு வந்து வைக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் யாகத்துக்கு உண்டான இந்த மண்ணிலே செய்யணும் வந்து யாகசாலை. அந்த பதிவி மூர்த்தியை கொண்டு யாகத்துக்கு உண்டான இந்த பாலிகை மூலத்திற்கு நவதானியம் நம்ம திருமணங்கள்லாம் பண்ணுவோம் முளையிடுதல். இந்த யாக பரீட்சார்த்தம் அங்குரார்ப்பண பூஜா, அங்குரார்ப்பணம் முதல்ல அமைக்கக்கூடிய பூஜை. அந்த மண்ணை எடுப்பது முதலாக கொண்டு வந்து யாகசாலையை சேர்க்கணும், யாகசாலை நிர்மாணம் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் அங்குரார்ப்பணம் பண்ணணும், ரட்சாபந்தனம் பண்ணிக்கணும். யாகத்திலேயே அந்த முளையெடுத்தல் வைபவம் பண்றோம்னா அந்த ஆகம விதிப்படி இந்த முதல் பிரதிஷ்ட கும்பாபிஷேகம் பண்றோம்னா ஆரம்பிச்சதுல இருந்து ஒரு 8 கால பூஜை 12 கால பூஜை பண்ணணும். 12 காலம்னா 6 நாள் பண்ணணும். இந்த 4 நாள் 3 நாள் பண்ணதே பெரிய சிரமமா இருக்கு இந்த காலத்துல. நல்லா கலியுகத்துல 4 யுகத்துக்கு முன்னால யுகமா தபஸ் பண்ணாதான் இறைவனை தரிசிக்க முடியும். அப்படி அடுத்த யுகத்துல அதுக்கப்புறம் யாகங்கள் பண்ணாதான் அடுத்த யுகத்துல சாமி நம்ம கேட்ட வரத்தை பெற முடியும். அதுக்கு அடுத்த யுகத்தெல்லாம் சாமி வந்து பிரயாசப்பட்டு தரிசனம் பண்ணுவோம், அந்த அளவுக்கு பண்ணாங்க. அடுத்து நம்ம கலியுகத்துல என்னன்னா ஒரு நிமிட நேரம் நம்ம ஒரு நாளே போறோம், கண மாத்திரம் சுவாமி. அதுக்குதான் நமக்கு நேரம் கிடைக்கல. இருந்தாலும் கிடைத்த நேரத்தை நல்ல வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொண்டு நாம் தொடர்ந்து இந்த யாகங்களை தரிசிக்கின்றோம். ஆலயத்தை எப்படி பண்ணணும், யாகசாலை எப்படி பண்ணணும் வரைக்கும் சொல்லியிருக்கேன். அடுத்தபடியாக இந்த பூஜைகள் நடைபெற்று 3 தத்துவம் சொன்னேன். மும்மூர்த்திகள் ஒவ்வொரு சிலைக்கும் 36 தத்துவங்கள் சொன்னேன். அந்த 3 பாகமா பிரிச்சு 3 தத்துவங்களாக 3 உச்சி முதல் இதய கமலத்திலிருந்து ஊரு என்கின்ற பகுதி வரைக்கும், தொடை வரைக்கும், தொடையிலிருந்து கால்கள் பகுதி வரைக்கும் இறைவனுடைய திருமேனியிலே 3 தத்துவம். ஆத்ம தத்துவம், வித்யா தத்துவம், சிவதத்துவம். ஆத்ம தத்துவம் பிரம்மா, வித்யா தத்துவம் விஷ்ணு, சிவதத்துவம் ருத்ரன். இந்த மும்மூர்த்திகளை பிரம்மா, விஷ்ணு, ருத்ரன் 3 மூர்த்திகளை பூஜை செய்வது. 3 மூர்த்திகளுக்குரிய சக்தியானது கிரியாசக்தி, ஞான சக்தி, இச்சா சக்தி. இந்த 3 சக்திகளை பூஜை ஹோமம் செய்வதிலே இப்போது ஆத்ம தத்துவமாக இருக்கக்கூடிய பூஜைகளை செய்கின்றார்கள். இந்த மீனாட்சி கல்யாணத்துல பரமேஸ்வரன் எல்லாரும் 33 கோடி தேவல் வராரு அப்படின்னு சொன்ன உடனே மீனாட்சியுடைய இடத்துல இந்த ராஜா மருமனையோ அவருக்கு வேண்டிய உணவெல்லாம் தயார் பண்ணும் பொழுது திருமணம் முடிஞ்ச உடனே பார்வதி வந்து மீனாட்சி அம்மன் வந்து என்ன இது மாதிரி பண்ணிட்டீங்க, ஐயா வருகிறான்னு சொன்னீங்க. யாருமே இல்லையே, ஐயா போட்டு சமையல் பண்ணலாம் வீட்டு போச்சு அப்படின்னு சொல்லும் காலத்துல ஒரு அவருடைய பழகக்கூடிய முயலகன்னு அனுப்புறாரு. அவர் அனுப்பி இவ்வளவு சின்ன பையனை உள்ளமா இருக்க என்ன சாப்பிட போறான்னு பார்வதி சொல்லும் பொழுது இவனை சாப்பிட்டு அனுப்ப பின்னாடி ஒரு படையை அனுப்புறேன்றார். அவர் ஆட்சி போய் சாப்பிடும் போது அவர் வைத்திரை ஒரு பிசோபரமான ஜாடராக்னி விட்டுறார். இந்த ஜாடராக்னி விட்டோம்னா அவர் எவ்வளவு சாப்பிட்டாலும் அவரால் அந்த திருப்தி ஏற்படலை. அப்போ அவரால் சமாளிக்க முடியல, தாகம் சமாளிக்க முடியல, எல்லா இடத்துல நீரையும் பருகிறார். அப்போ பார்வதி வந்து தன்னுடைய கர்வத்தை இல்லை, நான் ஏதோ தவறு செய்துட்டேன், எல்லாம் பண்ணிட்டோம்னு சொன்னோம். அதான் ஒண்ணுமே சொன்னேன், இதே இடத்துல நாம எல்லாம் பண்ணிட்டோம்னு சொல்லவே முடியாது. எங்களால முடிஞ்சது பண்ணோம்னு தான் சொல்ல முடியும். சமாபனமா சொல்லும் போது தான் நமக்கு அந்த பக்தி மார்க்கத்தோடு வேண்டும் போது தான் இறைவனுடைய அனுகிரகம் கிடைக்கும். நம்ம எல்லாம் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளை எப்படி பார்க்கறோம்னு இறைவன் பார்த்துருவான். அதனால இப்படி பார்வதி தேவி சொல்லும் பொழுது சமாபனம் கேட்டிருக்க உடனே பரமேஸ்வரன் அவருக்கு இந்த நிலத்தில இருந்து நீரை ஏற்படுத்தி, கங்காவை ஏற்படுத்தி அந்த நீரை பெறவேண்டியதான் அவருக்கு அந்த தாகம் அடங்கி பசி அடங்கு. இந்த ஜாடர அக்னி எடுத்துடுறாங்க. அந்த அக்னி ஜலம் போன உடனே அடங்கி போடும். அந்த மாதிரி ஜாடர அக்னி இப்போ யாகம் பண்ணோம், 1 காலம் 2 காலம் 3 காலம் பண்ணோம், உள்ளவே இருக்கு. நாளைக்கு எவ்வளவு தூரம் நிறைய கொடுக்கல பண்ணீங்கன்னா அடுத்த காலம் பண்ணா அது நிறைய. இப்ப பக்தி மார்க்கத்தில் தான் நிறக்கும். அப்ப பக்தியோடு தான் சாமி கொண்டு போய் சேர்க்கணும். இந்த பக்தியும் பிரார்த்தனை நம்ம கிட்ட சிரத்தைன்னா நம்பிக்கை, இறைவன் இந்த இடத்துல போய் சேருவார் அப்படின்னா நம்ம நினைச்சிட்டாலே போய் சேர்ந்துருவார். அப்பா ஒரு வேலையை சொல்வார், நடக்கும். அம்மா போய் ஒரு பொருளை வாங்கிட்டு வரனா அது நடக்காது குழந்தைங்க சொல்லக்கூடாது. இருக்கிறதோ இல்லையோ போய் வந்து எதையாவது ஒன்று வாங்கிட்டு வரணும். அதுதான் நம்பிக்கை. அவங்க சொன்னாங்க இல்லவே இல்லை, இவ்வளவு தேவை கிடைச்சது எப்படி சொன்னாங்க, தெய்வம் சொன்னாங்க. இந்த மாதிரி இந்த நம்பிக்கை தான் சிரத்தை. அந்த வகையிலே இந்த ஒவ்வொரு காலத்திலும் செய்த மந்திர சாநித்தியங்களை கொண்டு போய் சேர்ப்பிக்கின்றார்கள். 2வது முறையாக வித்யாரத்துவம் விஷ்ணு என்ற மூர்த்தியும் விட்டுக்குரிய சக்தி, ஞான சக்தியை பூஜை ஹோமங்கள் செய்கிறார்கள். அந்த பூஜை ஹோமங்கள் செய்த பூர்ணாகதி செய்து மந்திர சாநித்தியங்களை என்னுடைய திருவிழையை சேர்ப்பிக்கின்றார்கள். இப்போ இந்த அக்னி வடிவமாக சொன்னேன், இந்த நிறைய கதைகள் சொன்னா சொல்றேன்.
அப்படி அக்னி வடிவமாக வழிபாடு செய்து 3 கால பூஜைகளுடைய மந்திர சாதனைகளை இறைவனுடைய திருமேனியில கொண்டு சேர்ப்பிக்கின்றோம். நாளைக்கு தினம் 4வது காலம். இந்த 3 காலங்களில் ஆரம்பத்திலே இது வரைக்கும் என்னென்ன நாம செய்திருக்கிறோமோ அதுல ஏதாவது குறை நம்ம மீறி ஏற்பட்டோம். அந்த குறைகள்லாம் நிவர்த்தி செய்யப்பட்டு நாளை தினம் அதிலே சாத்திரம் அது முடியலன்னா டப்பை கயிறு இந்த பட்டு நூல் இதெல்லாம் மந்திர சாதனத்துகளே மந்திர ஆற்றலை இறைவனுடைய அருட்சக்திகளை கொண்டு சேர்ப்பிக்கின்ற ஆற்றல் தன்மை உடைய தப்பை மூலமாக எதுக்குனாலும் தப்பையை போட்டோம். நமக்கு ரொம்ப தெரிந்த விஷயம்னா பிரகட காலங்களில் தப்பையை போட்டுனா தோஷம் இல்லை அப்படின்னா தடுப்பு எந்த தீய சக்திகளாலும் இல்லாம அதுல சேராம தடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றலானது தப்பைக்கு உரியது. அதுதான் அந்த கும்பாபிஷேகத்தில் எல்லாருக்கும் உபயோகப்படுத்துறோம். எப்படி அந்த தப்பை முட்டி கையில வச்சுட்டு ஜபம் பண்ணோம்னா எப்படி இந்த மைக்கில இந்த ஒளிபெருக்கி ஒளிவாக்கி மூலமா இந்த மந்திரங்கள் போய் எல்லாருக்கும் கேட்கிறோம். அந்த போல இந்த தப்பையானது எந்த திரைமேனியிலே தொடும் பொழுது அந்த தத்வார்த்தனை ஸ்பரிசாகுதினா தொடுதல், ஸ்பரிசம்னா தொடுதல். தப்பையினாலே மந்திரத்தை சொல்லும் பொழுது அந்த மந்திரமானது இரண்டு திரைமேனியிலே போய் சேர்கின்றது. அந்த வழிபாடு தான் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. இந்த 3வது முறை எல்லாருமே இப்போ மூலாலயத்துக்கு செல்ல வேண்டும். சென்று அங்கே 7 திருக்காதலிலே இந்த கற்பகனாக பெருமாளாகவும் அந்தந்த மூர்த்திகளுடைய பெயர்களை காதலிலே ஓடி இந்த திருநாமத்தோடு இந்த ஆலயத்திலே இந்த திருமேனியிலே இருந்து எங்களுக்கும் எங்களுக்கு பின்னாடி வருகின்ற சந்ததியினருக்கும் நீங்கள் என்றொன்றும் வருகின்ற பக்தர்களுக்கெல்லாம் வேண்டிய வரங்களை தந்துள்ள வேண்டும். எப்படின்னா ஜோதி வடிவமாக இருந்து இப்ப நீர் வடிவாகுது அங்க எப்படி ஜோதி வடிவா இருப்பாருன்னா மந்திரசாமி கொண்டு போய் அபிஷேகம் செய்திருக்கும் பொழுது அங்கே இறைவனது திருமேனி ஜோதி வடிவமாக இருந்து நமக்கு அருள்பாலிப்பதாக ஆகமங்கள் கூறுகின்றது. ஜோதி வடிவம்னா இப்ப தீ இருக்குது, ஒரு தீப்பந்தத்தை கையில் எடுத்துக்கிறோம், வச்சுட்டு மேல் நோக்கி வச்சோம்னா மேலேயே போகும் தீ. அந்த தீப்பந்தத்தை கீழ் நோக்கி வச்சோம்னா அப்போ தீ கீழே போகாது, மேல் நோக்கி தான் வரும். மேல் நோக்கி போகக்கூடிய தன்மை அது மாதிரிதான் இறைவன் அந்த இடத்துல ஜோதி வடிவமாக இருக்கிறார் அப்படின்றத ஆகமெல்லாம் கூறுது. இந்த ஜோதி வடிவமாக என்றென்றும் அவர் அந்த ஜோதி குறையாமல் இருக்கணும்னா நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கணும். விளக்க ஏற்றா எண்ணெய் விட்டுட்டே இருக்கணும், செடி வச்சா நீர் விட்டுட்டே இருக்கணும். அந்த குழந்தை என்ன பராமரிச்சுட்டே இருக்கா தாய்க்கு பெற்ற தாய்க்கு தெரியும் எப்படி எல்லாம் பராமரிக்கணும். இந்த மாதிரி நாம் எல்லாம் குழந்தையாக செய்கின்ற எல்லா விதமான பூஜைகளையும் குறை நிறை இல்லாமல் குறைகள் இருந்தாலும் அதை விரிவாக ஏற்றுக்கொண்டு இறைவன் இந்த உருவத் திருமேனியிலே எதுவரைக்கும் இருக்கணும்னா சூரிய சந்திரால் எத்தனை யுகங்கள் இருப்பார்களோ அந்த யுகங்களும் அத்தனை ஆண்டுகளும் இந்த உருவத்திலிருந்து அருள் பாலிக்க வேண்டும் அப்படின்ற பிரார்த்தனை தான் இந்த பூஜையின் முக்கியத்துவம். இறைவனுடைய மந்திர சாதனைகளை சேர்ப்பிக்கின்ற வைபவத்திலே 3வது வரை இப்பொழுது பூர்ணாக நடைபெற்று இரவு திருமேனி இப்போ அடியேன கூட்டிங்க கும்பாவில் எடுத்துக்கொண்டு வந்து கேட்டுங்க. அடியான ஏற்பாடு செய்து என்னால் ஏற்ற வேலை பண்ணி கொடுங்க. முதலே சொல்லுதான் எனக்கு எவ்வளவு மந்திரம் தெரியும், இன்னும் ராத்திரி எல்லாம் சொல்லிட்டே இருப்போம் மந்திரம். இறைவன் கொடுத்த வரப்பிரசாதம் நம்ம கிட்ட இல்லை, அவர் தான் நடத்துறார். அப்போல வாத்தியம் வாசிட்டே இருப்பார். அப்போ எவ்வளவு நேரம்னாலும் இதை பத்தி சொல்லிட்டே இருக்கலாம். நாமளும் கால நேரம் இருக்குது, சூழல் இருக்குது, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பேசிட்டே இருந்தா கேட்டுட்டே இருக்கலாம்னா இந்த வாய்ப்பு நாளைக்கு வராது. அதனாலதான் இன்னைக்கு கொஞ்சம் நேரம் எடுத்துக்கிறோம். உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லணும்ன்றது அடுத்த சந்தேகம் தெரியணுன்றதுனால சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறோம். அப்படி இந்த பணி எது இருக்குன்னு சொன்னா எல்லா கூட்டிங்க கும்பாபிஷேகம் பண்ணி நாளைக்கு பிரசாதம் கொடுத்தா நான் போயிட்டே இருப்பார், என்னுடைய பணியை பார்க்க. அப்போ எல்லாருமே அவங்க பணியை பார்த்துட்டு நிர்வாகிகள் பூர்ணாடியானே கும்பாபிஷேகம் உற்சவமானவனே அவங்க பணியை பார்க்க போறாங்க. கோயில் இருக்க குருக்கள் தான் அந்த ஆளை வந்து பூஜை பண்ண போறாங்க, அவருடைய பணியை. அப்போ இறைவனுக்கு என்ன பணி என்று சொன்னா நம்ம அவருக்கு வேலை கொடுக்க முடியாது, அவர் தான் நமக்கு வேலை கொடுக்குறாரு. அவர் தான் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம், இங்கேயே இருக்கோ, இந்த கோவிலே இருக்கோ, இந்த திருமேனிலே இருக்கோ, கற்பகனாக என்ற திருநாமத்தோடு இதுவரையிலே அருள்பாலித்து போல இன்னும் நீங்க நிறைய பேருக்கு அருள்பாலித்துட்டே இருக்கணும், கேட்கறது கொடுத்துட்டே இருக்கணும்.
கேட்டதே தரவல்ல கப்பை வரிச்சுமா இருக்கக்கூடிய கப்பை விநாயகர் பெருமாளாக இருந்து பக்தர்கள் எப்பெல்லாம் என்னெல்லாம் வேண்டுறாங்களோ அவங்களுக்கு வேண்டுதல் எல்லாம் நிறைவேற்றி வைக்க வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனை தான் போய் உள்ள பண்ண போறோம். அது சூரிய சந்திரன் உள்ளவர்களே இந்த கோவில் இருக்கணும்னு நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோம். அந்த வைபவம் நடக்க போறோம். ஓம் அதெல்லாம் கொண்டு வந்து இங்கே சேர்த்திருக்காங்க. இதில் கூட ஒரு புனித நீர் வந்திருக்குது. அப்படி இந்த நீரை சேர்ப்பது ஒரு பெரிய விஷயம். இந்த கடைசியிலே புனித நீரெல்லாம் ரொம்ப நேரம் ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கலாம் தெரியும். அந்த சங்கு நாத வடிவமான ஓம் பண்ணிருப்பீங்க. அந்த யாகத்தை